A very pleasant good morning to one and all present here. A warm greetings from Marudar Kesari Jain College for Women, Vanyambadi. Happy to welcome everyone and thank you for joining with us for one-day state level webinar on Building and Innovation for the Product, which is organized by Women Entrepreneurship Development Cell, Institutions Innovation Council, and Atal Ranking of Institution Innovation Achievements of Marudar Kesari Jain College for Women, Vanyambadi. Prayer is the key of the morning and boiled of the evening. Prayer is the link that connects with us, God. So let us begin the session by seeking blessing of the Almighty with prayer song. Thank you all. Be blessed indeed. Our desire is to extend a gracious and inclusive welcome to all of you. So that we wish to extend a warm welcome to all of you. I extend my hearty welcome to our management in absentia. Next, I extend my hearty welcome to our today's resource person, Dr.Ushaa Eswaran ma'am, Dean and Professor, Department of ECE, Infant Jesus College of Engineering, Planning Board Member in Tiruvallur University, Vellore. Welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome our pillar of support, Dr. M. Inbavalli ma'am, Principal of Marudar Kesari Jain College for Women, Vanyambadi. Welcome you, ma'am. I extend my hearty welcome to our PRO, Ms. Shaktimala ma'am, who always more supportive in all the way. Welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome Ms. Basanti ma'am, Women Entrepreneur Development Cell Coordinator, who makes more encouragement and makes our program in a great success way. Welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome Ms. T. Tenmoli ma'am, IIC Coordinator, who makes all the work to enrich this program in a grand way. Welcome you, ma'am. I extend my welcome to all the members of WEDC and IIC cell members. Welcome you all, ma'ams. I would like to welcome various heads of department and all the faculties of MKJC. Welcome you all, ma'ams. Last but not least, I welcome all the external participants and our MKJC students. Welcome you all. Once again, MKJC, warm welcoming all. Thank you for giving this opportunity. Felicitation is inspiration to others and motivation to whom you are felicitating. So now I invite our beloved principal, Dr. M. Inbavalli ma'am, to deliver felicitation address. Please, ma'am. Most respected Secretary and Trustees in absentia, respected today's resource person, Madam PRO, heads of the department, dear faculty, and all dear participants
Good morning to everyone all present here. On this great morning and great outset, I'd like to thank our secretary, Sri C. Likmichan G. Jain, for giving us approval in all our endeavors for the upliftment of the faculty and to the students. Today's webinar, which is a very great title, Why Innovation is Significant. Innovation in education encourages students and teachers to explore in research and discover new ideas. It prepares students and faculty in higher level of thinking, develops creativity and problem solving in the classroom, gives a team discussion and develops the and transform the culture of research in the environment. Conversion of innovation into product design is increasing and supportive with the technological inventions. The customer's expectation is easy to use and automotive products with digitalization. So product design create opportunities for business startups, own revenue, nudging greater successful career. So with this wonderful title, all the women have greater opportunities in the society and reaching the globalization very easily. So we are all very much grateful to have our resource person with wider exposure, inspiring profile and knowledge sharing. So on this great occasion, I'm blessed to pleasure in welcoming our resource person and also thank our resource person, Professor Dr.Ushaa Eswaran, Dean and Professor, Department of Electronics and Communication Engineering, Infant Jesus College of Engineering, and Planning Board Member, Thiruvallur University, Vellore. Thank you, Madam, for your acceptance of our invitation and also your wish to share your experience and knowledge to all the teaching community, which helps in turn to the students to have an innovation in their career. And my special wishes to the team of the organizer, the Women Entrepreneurship Cell Coordinator, Madam Asanti, and Innovation Cell Coordinator, Madam Tenmoli, and Atal Ranking Coordinator of our institution, Madam Preeti, for taking much greater effort in bringing out our resource person for the today's program. And all dear participants, use the opportunity and have a great career and successful career in future. Our management is not only given importance for the education, we have various clubs to bring out the students' innovativeness, creativity, leadership skill, and ultimately we mold the students as a holistic personality for their successful career. So all the very best to all of you. Have a good day. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your motivational talk. The key to growth is the introduction of higher dimension of consciousness into our awareness. Now I invite Ms. B. Vasanti ma'am, WEDC coordinator, to introduce our resource person. Please, ma'am. A very pleasant good morning to all. No person was ever honored for what she received. Honor has been the reward for what she gave. It is a great honor for me to introduce our resource person, Professor Dr. Ushaa Eswaran, BE, ME, PhD, MIEEE, FIE, FISTE, Chartered Engineer and CEO of SEEK Organization, Dean and Professor, Department of ECE, Infant Jesus College of Engineering, Planning Board Member, Thiruvallur University, Vellore. She is a motivational speaker, women's rights activist, entrepreneur, educationalist, career analyst, parenting coach, leadership coach,
public speaking coach, human behavior expert, transformational facilitator, NLP master practitioner certified, emotional intelligence practitioner, and also professional certified life skills coach. Professor Dr. Ushaa Eswaran is a planning board member of Tirur University. She is also actively engaged in imparting skill development, career development, empowering women and academic consultancy through SEEK organization as its CEO. An alumnus of Annamalai and Andhra University with bachelor's and master degrees in electronics and instrumentation engineering. She was awarded the doctorate by Jawaharlal Nehru Technology University, Hyderabad for her pioneering work on biosensors in the year 2011. A professional with over 30 years of experience in the field of education and industry, she has held leadership position in engineering institutions as a principal, director, dean, and placement officer. She is a specialist in educational and institutional skill and teaching imparting processes and placements. Over the past few years, she has conducted numerous training programs and seminars for corporate and institutions that have enriched the knowledge of participants through interaction and knowledge sharing, contributing to their improved learning and development. She has addressed over 30 lakhs people on various platforms. She has conducted stress relieving, parenting, and life skill workshop for more than 10 lakhs of people through mass contact programs. Dr. Ushaa Eswaran ma'am is a recipient of the coveted Rex Karma Veerar Global Fellowship and Karma Veerar Chakra Award instituted by Kongu and the United Nations. This award has been bestowed upon the Professor Dr. Ushaa ma'am Eswaran, consistent and dedicated services to the society. She is a recipient of International Inspirational Global Women Award 2020. She has been an active volunteer in extending help to needy during times of distress and as a sought by the needy through reaching out of people around her. She has over 1,200 videos in her YouTube channel focusing on career guidance, motivational messages, goal setting, self-confidence, cognitive skills, attitude of gratitude, improving communication skills, etc. She is a passionate in supporting social cause and assists numerous NGOs in the state. She is also the Pink Ambassador for NGO Chennai Turns Pink, promoting awareness on breast cancer and women-centric issues. She has been a guest speaker on various television talk shows on life skills, parenting skills, social and women-centric issues. Really, we are very much proud to have such an eminent personality as a today's resource person. Thank you so much, ma'am, for accepting our invitation in your busy schedule. Once again, I am welcoming ma'am. Kindly take over the session, please. Now the session is yours, ma'am. Thank you so much. I don't have words to thank you all for a wonderful inaugural. First and foremost, I would like to thank the Almighty, because without the Almighty's blessings, we would not be able to do anything in this world. And I strongly believe in that. So let me take the blessings of the Almighty and my parents and also all the well-wishers. And my respect to the secretary, the chairman of the college, for providing such opportunities for students, and also for the young, energetic, and enlightening, learned principal, because that is what is very, very important in any institution. So I have seen her today on the screen, and I was really impressed by the way of her leadership. And also I should mention about the person Vasanti, Sumati madam, I think Sumati ma'am, who was who contacted with me. I forgot the name. Vasanti ma'am. Yes, ma'am. Vasanti, ma'am. Yes, Okay, so Vasanti ma'am is one of the asset of the college, because with few interactions I could find her sincerity and the perfectionism. Hats off to all the staff who was organizing this program, and including the poster designer, because he has done his wonderful job, and all the students who have come here today to take something with you for the life, that is what we are aiming for. And let me share my screen and talk about the topic, whatever is given today. Can you please enable me to share the screen? Yes, ma'am. Now your host, ma'am. You can share it, ma'am.
So this is what is the topic given to us, that is building an innovation for the product. That's a wonderful topic which is very, very essential. And thank you for inviting me, Marudar Kesari Jain College for Women, Manyambadi. I wish I come and meet you all in person sometime. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah. So as introduced, I'm Dr.Ushaa Eswaran, and they've told everything about me. I'm a planning board member at Tiruvallur University, and I've addressed more than 30 lakhs of people, and I have an experience of more than 30 years. And I'm interested in training the students, preparing the students for the future. So that was my most enjoyable moment when I was with the students, to train and place them. And also counseling is another area of interest, because many people don't live a happy life, because that is what is the ultimate goal of anybody's life, that you should be happy. So counseling is very essential for every human being. So I take that as a privilege and a gift from God, that I love to do counseling for any age groups, right from the child to the old age home people. A lot of people have a lot of worries and a lot of depression, frustration in life. So we need to relieve them and make them happy. So that is my goal. And okay, to start with our session, with your permission, I believe I can mix both Tamil and English, because this is not a forum to test my English language or with the understanding level of the students. The main idea of the session is to see whether you understand. So உங்க மனசுக்குள்ள போனோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்மளோட தாய்மொழி இணையா வேற எதுவுமே கிடையாது. நம்ம பேசும்போது அவ்வளவு அழகா நம்ம மனசுல பதியும். So I will be mixing both English and Tamil in my session. Okay. So நம்ம எங்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம என்ன செஞ்சுரியில இருக்கோம். ஏன்னா இப்ப நம்ம ஸ்கூல், காலேஜ், சிலபஸ், நம்ம பேரண்ட்ஸ், நம்ம டீச்சர்ஸ், நம்ம கூட இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவங்க ஜென்ரேஷன் வேற, நம்ம ஜென்ரேஷன் வேறையா இருக்கும். இப்ப டீச்சிங் மெத்தடாலஜி எடுத்தாலே, சிலபஸ் எடுத்தாலே பாத்தீங்க அப்படின்னா, நாங்கள்லாம் அந்த காலத்துல என்ன படிச்சோமோ அதேதான் இப்பவும் வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா செஞ்சுரிஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா? சோ என்ன மாதிரி ஏஜஸ் எல்லாம் நம்ம கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்கோம் அப்படிங்கறத முதல்ல பார்ப்போம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ஏஜ். சோ அங்க விவசாயிகள் விவசாயம் பண்ணி அவங்க வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுதான் அவங்களோட ஏர்னிங். அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாங்க தெரியுமா? அவங்க அவங்க ஃபேமிலியோட இருப்பாங்க, அவங்க நிலத்துல போய் வேலை செய்வாங்க, வீட்டுக்கு குழந்தைங்களோட என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. எந்தவித கேட்ஜெட்ஸும் கிடையாது. அவங்க முகத்தை பார்த்து பேசுவாங்க, பழகுவாங்க. ஒரு பெரிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் ஆகும். அதே சமயத்துல பெருசா வீடு இருக்காது, ஒரே ஒரு ரூமோ ஒரே ஒரு குடிசையிலயோ இருந்தா கூட அவ்வளவு ஹாப்பியா இருப்பாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இப்போ பெரிய பெரிய மாளிகையில இருக்கோம், தனித்தனி ரூம்ல இருக்கோம், தனித்தனி கேட்ஜெட்ஸோட பேசிட்டு இருக்கோம். சோ மனுஷனோட பேசாம நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸோட, டெக்னாலஜியோட பேசிட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் இந்த ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் அவ்வளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏஜ். சோ 18th செஞ்சுரியில அக்ரிகல்ச்சரல் ஏஜ் வந்தது. அப்புறம் 19th செஞ்சுரியில இண்டஸ்ட்ரியல் ஏஜ். அப்ப நிறைய மெஷின்ஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, அங்க போய் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. சோ அது மாதிரி ஒரு மெஷினரி ஒர்க், ரொட்டீன் ஜாப், ஒரு மெஷின் மாதிரி வேலை செய்யறதுன்னு வச்சுக்கலாம். சோ தட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏஜ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 20th செஞ்சுரியில இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ். நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. அப்ப என்ன சொன்னாங்க, கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் வந்துருச்சுப்பா, நம்மளுக்கு எல்லாம் வேலையே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா கம்ப்யூட்டர்னால நிறைய வேலை உருவாச்சு. சோ இன் இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் we were looking for a knowledge worker. சோ நீங்க எவ்வளவு நாலேஜபிளா இருப்பீங்க, அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க அந்த கம்ப்யூட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியை நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பிசினஸ் பண்றதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ். ஆனா இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம், 21st செஞ்சுரியில இருக்கோம். சோ 21st செஞ்சுரினா என்ன, இந்த ஏஜ்ல எதை வச்சு நம்ம சம்பாதிக்க போறோம், எது நமக்கு வாழ்வாதாரம் கொடுக்க போறது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த ஏஜுக்கு பேரு கான்செப்சுவல் ஏஜ். சோ இந்த விஷயமே பல பேருக்கு தெரியாது. கான்செப்சுவல் ஏஜ் அப்படின்னா, நம்ம படிக்கிறத முன்னெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், பைஹார்ட் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதி மார்க் வாங்கி சர்டிபிகேட் எடுத்துட்டு போய் ஒரு கம்பெனில வேலைக்கு போவோம். ஆனா இந்த செஞ்சுரியில அந்த மாதிரி வேலைக்கு போக முடியாது. நீங்க படிக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே கான்செப்ட்ஸ புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி அப்ளை பண்றீங்க அப்படிங்கறத வச்சுதான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இன்னும் ஃபியூச்சர்ல நீங்க எல்லாம் படிச்சு முடிச்சு இன்னொரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் 5 வருஷம் 10 வருஷம் கூட வேண்டாம், இப்பவே கூட நிறைய கம்பெனில நீ எங்க
படிச்ச, என்ன சர்டிபிகேட், அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, உனக்கு வேலை செய்ய தெரியுமா அப்படின்னு தான் வந்து கேட்கறாங்க. சோ அதுதான் வந்து முக்கியமான இதுதான் கான்செப்சுவல் ஏஜ். சோ யாரு வந்து ஒரு படிக்கும் போது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம படிக்கிற கான்செப்ட்ஸ், நம்ம நிறைய படிக்கிறோம் இல்லையா, அது எதுக்கு படிக்கிறோம், பைஹார்ட் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கா? கிடையவே கிடையாது. நீங்க படிக்கிறத வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணலாம், எதுக்கு இதை படிக்கிறோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சு அந்த மாதிரி பண்றவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த காலம் வந்து நிறைய 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 ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து வச்சிருக்கு. சோ இவங்கெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா மீனிங் மேக்கர்ஸ். அதாவது ஒரு டேட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்க தெரியணும். நமக்கு நிறைய இருக்கு டேட்டா. நீங்க ஒரு கூகுள் போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா you will be getting enormous amount of data, but what are we doing with those data, how we are benefiting out of those data? So that is what is very very important. So making use of the information and making use of what you study, what you absorb in your mind is what is this conceptual age. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏஜ் ஆஃப் ஐடியாஸ் சொல்லலாம் இது. சோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 18th centuryல வந்து செட்டில், grow things, feed. 19th centuryல automate, make things move. 20th centuryல aggregate, program, computers, information. So ஆனா 21st centuryல என்ன போட்டிருக்காங்க? Create, invent, innovate and serve. So இந்த 21st century conceptual ageல தான் நீங்க வந்து ஐடியாஸை யூஸ் பண்ணணும். எந்த அளவுக்கு வந்து கிரியேட்டிவா ஐடியாஸை நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ, யூ வில் பி ஏபிள் டு கிரியேட் நியூ திங்ஸ், யூ வில் பி ஏபிள் டு இன்வென்ட் நியூ திங்ஸ் அண்ட் யூ வில் பி ஏபிள் டு இன்னோவேட் திங்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த நீட் ஆஃப் தி ஆர். அதனாலதான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த செமினார் வச்சிருக்காங்க. இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த இன்னோவேஷனை எப்படி பண்றது, எப்படி வந்து ப்ராடக்ட் ரெடி பண்றது, ப்ராடக்டாவும் இருக்கலாம், அது சர்வீஸாவும் இருக்கலாம். சோ நம்மளே ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம், அதை எப்படி யோசிக்கலாம், எப்படி வந்து புதுமையா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இதுதான் இந்த ஏஜ், இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் கொடுக்கும். நீங்க இதுலதான் நீங்க சம்பாதிக்க போறீங்க. சோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த நீட் ஆஃப் தி ஆர். அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா in this 21st century there's something called as fourth industrial revolution. Industrial revolution முதல்ல they were having steam engines, then they have electrical and energy based mass production. அதுக்கப்புறம் third industrial revolutionல computers வந்தது. ஆனா fourth industrial revolutionல என்ன வந்திருக்கு? lot of automation has come. ஏன் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ல நிறைய மனுஷங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, மெஷின்ல போய் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. மெஷின்ல ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, ரெகுலரா இதை பண்ணிட்டு அப்புறம் இதை பண்ணிட்டு இதை பண்ண அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்றவங்க மூளையை யூஸ் பண்ணவே வேண்டாம், அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜரை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி வேலை செஞ்சா போறோம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்ப என்ன யோசிக்கிறாங்க in this century, they don't want people who can't think or who don't want to think. ஏன்னா ரொட்டீன் ஜாப்ஸ், இதுக்கப்புறம் அதை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு மனுஷன் எதுக்கு? ஏன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் சம்மன் who are very creative and imaginative. They have thinking as their asset. ஆனா அந்த திங்கிங்கை யூஸ் பண்ணாம நீங்க வந்து செஞ்ச வேலையே திருப்பி திருப்பி பண்றதுக்கு நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்றோம் இல்லையா நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டிய. அதனாலதான் இந்த ஆட்டோமேஷன் வந்திருக்கு. இந்த ஆட்டோமேஷன் வந்ததுனால என்ன ஆகும், ரொட்டீன் ஜாப்ஸ் எல்லாம் மிஷினுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ரொட்டீன் ஜாப்ஸ் எல்லாம் மிஷின் பண்ணோம். அததான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பிக் டேட்டா, ஐஓடி, கிளவுட் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய we have so much of data existing in this universe. So how we are making use of those universe, அதுக்கு டூல்ஸ் டெவலப் பண்றது. So this is what is the fourth revolution. So automating which are routine and giving the creative jobs to human, that is what is fourth industrial revolution. ஆனா ஃபியூச்சர்ல என்ன சொல்றாங்க, இன்னும் 5 வருஷத்துல 1/3 of the skills that are considered important in today's workforce will have changed. சோ இப்ப இருக்கிற ஸ்கில்ஸ், இப்ப இருக்கிற திறமை, இப்ப இருக்கிற சிலபஸ், இதுல என்ன சொல்லி தராங்களோ அதெல்லாம் வந்து in another 5 years lot of changes are going to happen. So in 2020லயே சொல்லிட்டாங்க, கோவிட்லயே நம்ம அதை பார்த்துட்டோம். lot of fourth industrial revolution, automation, digital, எல்லாமே டிஜிட்டலா மாறிடுச்சு. autonomous transport has come, artificial intelligence has come, machine learning, advanced materials, biotechnology, genomics, all those stuff has come in 2020. So that is how this fourth industrial revolution has evolved. So these developments will transform the way we live. So நம்ம வாழ்க்கையே மாறிடுச்சு பாத்தீங்களா. இந்த கோவிட்ல வந்து அந்த டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்த உடனே lot of changes have happened in our life and routine and our lifestyle too. இன்னும் நிறைய மாறுதல் வரும். So some jobs will disappear and others will grow, and jobs that don't even exist today will become commonplace. அதாவது நிறைய ஜாப்ஸ் போய்டும் நினைச்சு பயந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஆனா
இந்த கிரியேட்டிவிட்டி இன்னோவேஷன் வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ஒரு 5 லட்சம் பேர் 5 லட்சம் வேலை போச்சு அப்படின்னா அதை விட 5 times 25 lakhs of new jobs can be evolving because of the innovation and creativity of youngsters like you. So நீங்கள்லாம் தான் நியூ ஜாப்ஸை வந்து கொண்டு வர போறீங்க. And what is certain is that the future workforce will need to align its skill set to keep pace. So என்ன பண்றதா இருந்தாலும் ஸ்கில்ஸ் திறமை வேணும். So அதை வந்து மறக்கக்கூடாது. So you have to be an expert in whatever you're doing. சும்மா மீடியோக்காரெல்லாம் கிடையாது. ஒரு டிரைவரா இருக்காங்க அப்படின்னா டிரைவிங் லைசன்ஸ் வேணும்னா பக்காவா எல்லாம் செக் பண்ணி தான் டிரைவிங் லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா வேலையிலயுமே பெர்ஃபெக்டா எல்லாமே பண்ணக்கூடிய திறமையை நீங்க வளர்த்துக்கணும். தென் 4th இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ல நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப என்ன மெயினா வந்திருக்கு, டிஜிட்டைசேஷன், integration of value chains, digitization of product and service offerings, digital business models and customer access. So this is very important for you to know that நம்ம பண்ற தொழில், நம்ம பண்ற innovation, creative, entrepreneurship, business, whatever you name it, எல்லாமே இப்போ வந்து digitization ஆயிருக்கு. So that has to be kept in mind. You have to be digitally, you have to be literate. எப்படி யூஸ் பண்ணணும் டிஜிட்டல் மீடியாவை, என்ன மாதிரி பிரசன்ஸை வந்து நீங்க சோஷியல் மீடியால கொடுக்கணும், all these things, எப்படி மார்க்கெட், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம். So all these things are very, very important, and you can learn a lot also from the digital media to be more creative and also become expert in any skills. So now this century is going to be a sort of working towards the human and robot. So நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போறோம், மெஷினோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போறோம். நிறைய கேசஸ்ல வந்து the machine, the robot is going to compete with human. So அது வந்து நம்மளோட compete பண்ண போறது. So studies claim that by 2025 we will lose almost எவ்வளவு மில்லியன் ஜாப்ஸ் லூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்றாங்க, 5 million jobs will be lost to automation. So does this portend the end of world? இன்ஜினியர்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல எனிபடி, எண்ட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா, the machines and automation are mainly taken care, designed by engineers, but this is for everybody. So automation வந்ததுனால எல்லாருக்குமே வேலை போயிடும் அப்படின்ற பயம் இருக்கு இல்லையா? No, this is not going to happen because machine needs human expertise to succeed. And what machine na automation na ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா ரோபோ நம்ம சினிமால பாக்குற மாதிரி அந்த மாதிரி ஹார்ட் ரோபோ மட்டும் இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க, சாஃப்ட்வேர்லயும் ஆட்டோமேஷன் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இப்ப நீங்க போயிட்டே இருக்கீங்க, மொபைல்ல வந்து ஒரு இடத்துக்கு போறீங்க, ஊபர்ல போறீங்க இல்ல ஓலால போறீங்க அப்படின்னா அந்த டைரக்ஷன்லாம் அது மாத்தி மாத்தி காட்டுது இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் சொல்லுவாங்க. சாஃப்ட்வேர் ஆட்டோமேஷன் யூஸ் பண்ணி கூட பண்ணுவாங்க. சோ இது ஹார்ட்வேர்ல மட்டும் கிடையாது, எல்லா விதமான இப்போ வந்து காமர்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஃபின்டெக்னு ஒரு டெக்னாலஜி, அந்த மாதிரி நிறைய இதுல வந்து ஆட்டோமேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ் ஹவ் கம். சோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம கத்துக்கிட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா வேலை புதுசா நிறைய வரதான் செய்யுமே தவிர you don't have to worry because you're going to create the new jobs. So that is what. And now we have been hearing about the industry 4.0, but we are moving towards the industry 5.0. And the 4.0 way nariya per vandu inno they have not absorbed and understood, but now we are heading towards industry 5.0 when you allow customers to customize what they want. This slide is very, very important for you because when you innovate, when you create some new products, எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா கஸ்டமைஸ் பண்ற மாதிரி. இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவலும் யூஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத நோக்கி தான் நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ் இருக்கணும். That is what is industry 5.0. So industry 4.0 லாம் பார்த்தோம், 5.0 வரைக்கும் வந்தாச்சு. It is going to start slowly. You will be what to say, like you will start realizing it. And now the 2025 என்ன டாப் ஸ்கில்ஸ் வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம முன்னால என்ன சொல்லுவோம், டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருந்தா போறோம், இஃப் யூ கெட் குட் மார்க்ஸ், டாப் ரேங்கரா இருந்தா போறோம், யூ வில் கெட் ஜாப் அண்ட் யூ வில் சக்சீட் இன் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஓன்லி த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ், யூ நீட் டு டெவலப் லாட் ஆஃப் அதர் ஸ்கில்ஸ் லைக் அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் இனோவேஷன். அதுதான் டாப் மோஸ்டா இருக்கு பாத்தீங்களா. யூ நீட் டு திங்க் in a creative way. ஒரே monotony thoughts இல்லாம you need to see the world, what is around, what is happening around, அதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம். So innovative, creative skills வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும். Then active learning and learning strategies, complex problem solving.
creativity, originality, and initiative, leadership and social influence, technology use, monitoring and control, technology design and programming, resilience, stress tolerance and flexibility, and reasoning, problem solving, and ideation. So all these things are focusing towards innovation. So எவ்வளோ புதுசா நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ, இன்னோவேட் பண்றீங்களோ, ஐடியாவா இருக்கலாம், ப்ராடக்டா இருக்கலாம், சர்வீஸா இருக்கலாம், whatever it may be, that is what is the skill that is required in 2025. So நீங்க படிக்கும் போது இதெல்லாம் வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும். இதை யாராலையும் சொல்லி கொடுக்க முடியாது. You have to develop on your own. And this is what is existing. நீங்க படிச்சுட்டு வெளியில வரீங்க, but without any skills. You're coming out with just a certificate or a degree. You're not improving your skills. திறமையை வளர்த்துக்கிறதே கிடையாது. ஏன்னா அது வந்து ஸ்கூல்லயோ காலேஜ்லயோ சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. To some extent only they will be doing. So it is your responsibility to improve your skills. So எவ்வளவு பெரிய கேப் இருக்கு. இன்ஸ்டிடியூட்ல இருந்து வந்த உடனே ஏன் வேலை கிடைக்க மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு சொன்னா, the industry expectation-ம் இந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல இருந்து வெளியில வர நம்மளோட திறமையும் நம்மளோட எஜுகேஷனும் போராது. அது மேட்சே ஆக மாட்டேங்குது. So you need to fill that gap. So that is very, very important. So இப்ப என்ன தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, knowledge, creation and innovation. So knowledge எங்கேன்னு வருது? நீங்க படிக்கிறீங்க இல்லையா, basic foundation, whatever is being taught in your college, that is what is the knowledge. And the creation that has to come from you, and the imagination and innovation, bringing out a new product or a service. So that is what is very important. So now let us start understanding about what is innovation. Innovation na enna? The word innovation is derived from the Latin verb innovare, which means to renew. அதாவது புதுப்பிக்கிறது. So it may be existing and you're adding value to it and bringing out as a new product or an idea. So that is what is called as innovation. And in essence, the world has retained its meaning up until today, and innovation means to improve or to replace something. For example, a process, a product, or a service. எதுவா வேணா இருக்கலாம். It need not be கையில வச்சு யூஸ் பண்ற ப்ராடக்டா தான் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. It can be a process, it can be a product or a service. So இருக்கிறதுல வந்து இன்னும் எப்படி பெட்டரா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது தான் innovation. So now you may have a doubt. நிறைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்களே, கிரியேட்டிவிட்டின்றாங்க, இன்வென்ஷன்றாங்க, இன்னோவேஷன்றாங்க. இது மூணுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் எக்ஸாக்டா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்ப நீங்க கிரியேட்டிவிட்டி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, இப்ப உட்காந்துக்கிட்டு இப்படி யோசிக்கிறீங்க, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம். சோ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு வந்து நான் இப்படி ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்ல, இப்படி ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் இல்லையா? மைண்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது தான் அந்த ஐடியா, அந்த யோசனை தான் கிரியேட்டிவிட்டி. அந்த கிரியேட்டிவிட்டி, அதாவது இப்படி இருக்கு, இதை இப்படி மாத்தலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க இல்லையா, அது வந்து இது வரைக்கும் யாருமே அந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா that becomes an invention. இது வரைக்கும் யாருமே அதை பண்ணியிருந்தில்ல, நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் இன்வென்ஷன். ஆனா எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராசஸ்லயோ, எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட்லயோ, எக்ஸிஸ்டிங் சர்வீஸ்லயோ சின்ன மாதிரி ஒரு மாடிஃபிகேஷன் இன்னும் பெட்டரா ஆக்குறீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் இனோவேஷன். சோ கிரியேட்டிவிட்டிங்கிறது மைண்ட்ல இருக்கு. அந்த மைண்ட்ல இருக்கிறத வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்கன்னா that becomes an invention. And if that is going to bring some change in the existing அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that becomes an innovation. So this is what நாங்க வந்து உங்களை புதுசா ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கூட எதிர்பார்க்கல. இருக்கிறதுல ஒரு நல்ல ஒரு புதுமையான ஒரு சேஞ்சை கொடுக்க முடிஞ்சா கூட you will be becoming an innovative thinker. And then let me play this, please see. What is innovation? Life is made up of dots. Many, in fact most people, believe that the dots they see every day are all the dots there are. So life goes along according to these known dots. The decisions and solutions are based on these commonly known dots, as well as many conclusions too. Some companies build their entire businesses on these known dots. This we know as the status quo, business as usual. And one day, someone comes along and sees one or more dots beyond the commonly agreed dots. Dots that others missed, dots that are ignored, dots that others have long since forgotten about. Some like these new dots and celebrate this new discovery, liking how things currently are and comfortable with everyday dots. Some protest these new dots. Some even claim they are invalid, or worse, are imaginary dots that don't even exist.
It's these new dots that potentially change everything. What is the source of these new dots? Notions, unexpected connections, ideas, possibilities, and imagination. Fire was one of these dots. So was the wheel, and the bicycle, and the automobile, and the computer, as well as the internet, the smartphone, and the tablet. In fact, many of today's common dots were at one time uncommon, newly introduced dots. So what is innovation? Those other dots, the ones others miss. And having the certainty to know that the dots you see are not only valid, but necessary if the world is to move forward. So that is what is innovation. So நீங்க யாருமே அதை பத்தி யோசிக்காத போது நீங்க யோசிக்கிறீங்க இல்லையா, the one which you don't the others miss and you see. So that is what is important, and that is what is the innovation. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா jobs of tomorrow ஓட என்ன situation பாத்தீங்கன்னா they require interdisciplinary and multidisciplinary knowledge. So Ninga, whatever you're studying, you cannot limit with yourself, your knowledge. You need to have an interdisciplinary between the other areas also and multidisciplinary knowledge. So in order to thrive in a competitive changing environment, the students have to think out of box. So எப்பவும் போல யோசிக்காம கொஞ்சம் வித்தியாசமா யோசிக்கிறதுக்கு வந்து கத்துக்கணும் and read industry relevant publications. So நிறைய உங்க related industryல எந்த மாதிரி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, what is happening. So that has to be continuously relevant இருக்கிறத வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும், daily updation வந்துகிட்டே இருக்கும். And also you need to possess or develop critical and complex problem solving abilities. So what industry needs today is how you solve the problem. இந்த மாதிரி ஒரு problem இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா how we are going to solve it. So அந்த attitude தான் இப்ப வந்து everybody is, the entire world is expecting, and be more open to taking risk and accepting failures. So failure நினைச்சு ஓடிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால வந்து சக்சஸ் வரவே வராது. சக்சஸ்ங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க. ஃபெயிலியர் ஆறோம் இல்லையா, அந்த ஃபெயில் ஆகும்போது அதுல இருந்து கத்துக்கிற பாடம் தான் சக்சஸே தவிர ஃபெயிலே ஆகாம வந்து ஒரு விஷயத்த முடிக்கிறது வந்து சக்சஸே கிடையாது. ஸோ ஃபெயில் ஆனா கவலைப்படாதீங்க, லேர்ன் ஃப்ரம் தட். That is what is the experience, and that is what is success. So be more creative and have people management skills. So நிறைய வந்து human relationship develop பண்றதுக்கான skills வந்து ரொம்ப 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 தேவை. ஸோ அதை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நிறைய பழக கத்துக்கணும், நிறைய வந்து கிவ் அண்ட் டேக் இருக்கணும், நம்ம அவங்கள புரிஞ்சுக்க கத்துக்கணும், நமக்கு வந்து ஹார்மனி எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கணும் நம்ம மனசுக்குள்ள, மற்றவங்களுக்குள்ள எப்படி ஹார்மனி டெவலப் பண்ணணும், எப்படி உலகத்தோட இணைஞ்சு வாழணும். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் வெரி வெரி எசென்ஷியல். அண்ட் இன்னைக்கு இருக்கிற கரண்ட் சினாரியோ என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, த சில்ட்ரன், நீங்க வந்து பீச்சுக்கெல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா ஒரு விளையாட்டு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த சர்க்கிள்குள்ள நீ ஏரோ போட்டேன்னா உனக்கு வந்து ஒரு பிரைஸ் தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுல வந்து ஒரு ஏரோ போட்டு நம்ம வந்து படிப்போம். நம்ம அம்மா அப்பா எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நீ வந்து இந்த மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னா அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு நம்ம படிப்போம், நம்ம வந்து எக்ஸல் பண்ணுவோம், நம்ம ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் வரும். ஆனா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல பசங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு கோல் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணி அதை நோக்கி போறதே கிடையாது. அவங்க போற போக்குல அந்த ஏரோவை போய் போடுறாங்க, அது எங்க விழுதோ அதை சுத்தி ஒரு வட்டம் போட்டு இதுதான் என்னோட கோல் அப்படின்றாங்க. So that is the reason why we are not able to improve ourselves based on the goals, because we don't have goals. ஒரு லட்சியமே வாழ்க்கையில கிடையாது, ஏதோ போற போக்குல போயிட்டே இருக்கு. நீ காலம்பரை எழுந்தோமா, வாட்ஸ்அப் பார்த்தோமா, டிவி பார்த்தோமா, நெட்ஃபிளிக்ஸ் பார்த்தோமா, இல்ல வேற ஏதானும் சீரியல்ஸோ இல்லைன்னா ஏதானும் ஒரு சீரீஸ் பார்த்தோமா, ஃப்ரெண்டோட பேசினோமா, ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோமா, சாப்பிட்டோமா, தூங்கினோமா. This is what is life. This is how it is going. But if you have a goal, you will not be like this. So alame தேவையில்ல, கோல் இருந்ததுன்னா டக்குன்னு you will get up and you will start working. And அந்த கோலை எப்படி ரீச் பண்ணலாம், நம்ம ஒன்னு மைண்ட்ல வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படி அச்சீவ் பண்றதுன்றதுக்காக ஒர்க் பண்ணுவோம். ஆனா அந்த கோலே இல்லாதப்போ எதுக்காக ஒர்க் பண்ணணும், எதுக்காக பண்ணணும், அது வரும்போது பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான கேஷுவல் attitude is there in today's scenario. But you need to change, because the world will not wait for you. You have to prepare yourself. So நான் சொன்ன மாதிரி சர்டிபிகேட் வச்சுட்டோ மார்க் வச்சுட்டோ எந்த வேலையும் கிடைக்க போறது இல்லை நமக்கு.
திறமை இருந்தாதான் you will be able to succeed in this world of work. So திறமைங்கிறத வந்து நீங்க first of all decide பண்ணணும் destination என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு, then you have to work accordingly. So at least today, this minute, this second, you have to start thinking like, yes, I need to fix a goal and work towards it and develop my skills. Improve பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. Daily there should be an improvement in yourself. And future of work will need highly skilled human employees to do what AI and robots cannot. So நான் சொன்ன மாதிரி lot of machines have come. Machines எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டே இருந்ததுன்னா நம்மள பீட் பண்ணிட்டு போயிடுச்சுன்னா அப்ப நமக்கு எப்படி வேலை கிடைக்கும்? How we will be able to survive in this world? So அந்த ஒரு மெஷினுக்கு தாண்டி நம்மளோட ஸ்கில்ஸை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிட்டாதான் நம்மளால வந்து சர்வை பண்ண முடியும். So get up from wherever you are, my dear students. So this is the time where you need to energize, you need to have goal, and you need to work towards it. And need of entrepreneurship. So entrepreneurshipனா நான் முதல்ல வந்து அதுக்கு ஒரு explanation கொடுத்துடுறேன் உங்களுக்கு. ஏன்னா பிசினஸ்க்கும் entrepreneurshipக்குமே so many people have lot of confusions. See, business is something which is something first of all, the ultimate aim or vision and mission of doing a business is earn money. எனக்கு பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரே மோட்டிவோட பண்றவங்க பிசினஸ்மேன். அண்ட் தேர் won't be any creation in that. ஒரு புடவை கடை வச்சிருக்காங்களா, அதே புடவை கடையை ரன் பண்ணுவாங்க. இல்ல மளிகை கடை வச்சிருக்காங்களா, அதை அப்படியே ரன் பண்ணுவாங்க. மெடிக்கல் ஷாப் இருக்கா, அதை அப்படியே ரன் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஹோட்டல் இருக்கா, அதுவும் அதே மாதிரி ரன் ஆகும். ஸோ தேர் won't be any new thing. லைக் எப்போ வருஷம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் தே வாண்ட் மணி. சம்டைம்ஸ் எத்திக்ஸ் கூட பார்க்காம பண்ணுவாங்க. எனக்கு வந்து எத்திக்ஸ் எல்லாம் முக்கியம் இல்லப்பா, எனக்கு சம்பாதிச்சா போறோம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஆனா entrepreneurship is not like that. entrepreneurship ஓட ஃபர்ஸ்ட் மிஷன் அதோட மெயின் கோல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, உலகத்துல இருக்கிற ப்ராப்ளம்க்கு என்னால என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். So if I can give a solution for the problems existing in this world, and I can create it in the form of an idea, product or service or a process, then I can call myself as an entrepreneur. So entrepreneur oda first motive enna solving problems தானே தவிர சம்பாதிக்கிறது கிடையவே கிடையாது. So with that idea he can run a business and get money. That is his wish. சில பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு சோஷியல் சர்வீஸ் மாதிரி கூட பண்றாங்க. லைக் நியூ ஐடியா, சால்விங் பீப்புள் ப்ராப்ளம், புதுசா யோசிச்சு பண்ணுவாங்க. ஆனா அதுல வந்து அவங்க they won't think of earning money, but that depends upon an individual. But this is what is the major difference between entrepreneurship and business. So if you are going to do something routine what is existing in the world, and that is called as business, and your motive will be earning money, whereas entrepreneurship is something like you want to give a solution to the problem existing. It can be an individual problem or a world society or என்ன சொல்றது, ஒரு pollution related problem இருக்கலாம், இல்ல social awareness இருக்கலாம், whatever it is, the problem, women empowerment இருக்கலாம், இல்லனா gender sensitization or whatever it is, like you are giving some solution to some problem and you are making it possible, then you can call yourself as entrepreneur. And if you're going to convert that into a business, then you can also do. An entrepreneur turned into a businessman, but his idea is always fresh and he's an entrepreneur. So ஏன் வந்து இப்போ entrepreneurship தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this is an automation world. I already told you that a lot of machines and a lot of automation is happening. So scenario of increased digitization and automation, as I said, job கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கிறதுனால, this is the century, 21st century ல தான் all the youngsters are thinking of starting a venture on their own. நான் ஏன் இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் வேலை செய்யணும், எனக்கு தான் வேலை கிடைக்கலையே, I will start on my own. I have an idea, I need to solve this problem. That is how the need of entrepreneurship has come into existence. Another thing, if you see, the current mass scale employment manual is nature being phased out due to technological upgrades and option of employing robots and automation of repetitive jobs. As I said, jobs are very less. A lot of people are losing jobs if they are able to do only routine jobs. So on the competition line velila varano appdin sonna, you have to start something new. And then pathinga appadina, need of entrepreneurship in automation world, conventional opportunities are shrinking. So generally irundha opportunities vandu nariya vandu korinjikte varudhu, na sonna mari automate aaradunala. So when you don't have opportunities, then you have to think of another route where to earn money, and that is what is entrepreneurship. And then pathinga appadina, need for out of box thinking and creating opportunities. So as I said, you have to think, you have to solve problems. How do you solve problems? You need to think different.
யாருமே பார்க்காததை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கணும், யாருமே யோசிக்காததை வந்து நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். So that is why there is a need for entrepreneurship. And also India with its young and rising population runs great risk of rising unemployment in conventional employment opportunities. So Indiaவோட population பாத்தீங்க அப்படின்னா டெமோகிராபிக் டிவிடெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க, இந்த இந்தியால தான் இன்னொரு 10 வருஷம் 15 வருஷத்துக்கு வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய யூத் இருப்பாங்க அப்படின்னு. அப்போ அந்த யூத் அத்தனை பேர் வரும்போது என்ன ஆகும், நிறைய வந்து காம்படிஷன் வரும். காம்படிஷன் அதிகமா இருக்கு, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்மியா இருக்குன்றப்போ என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு கிரியேட் சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் தேர் யூ ஹேவ் அ நீட் ஃபார் entrepreneurship. And also there is a lot of competition, as I said, for available jobs. Whatever jobs is there, the machine is also running along with you. Because உங்களுக்கு மட்டும் வேலை உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பாதி மிஷினுக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா. So there we are losing opportunities. So there is a need for entrepreneurship and therefore a need for being creative and innovative in terms of approach and thoughts. So now everything is existing, but we need solutions for a lot of problems. There is a critical need for this innovation. So innovation naale enna entrepreneurship da, you are going to bring something new. So when you have that opportunity to bring something new and that is going to be the demand, then you have all the need for becoming an entrepreneur. And also ellame answer to all these is need being enterprising. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தனியா நம்மளே யோசிச்சு யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, we will have some freedom, we will be doing something which will be our own idea. So that is another need for becoming an entrepreneurship. And entrepreneurship provides new solution to old problems. நிறைய old problemsலாம் இன்னுமே எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கு, யாருமே இன்னும் அதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கல. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சு அதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டே வரலாம். So that is another need. And entrepreneurship creates new jobs. So நீங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா you can give jobs. So அந்த மாதிரி if half of the population start innovating and creating and starting their own ventures, then others also will have opportunity to work. So you are creating a job opportunity. And also entrepreneurs are drivers of social change. So நமக்கு வந்து சோஷியல் சொசைட்டில நிறைய சேஞ்ச், நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து மாத்திக்கிட்டே வந்தா society will become very simple, very smooth and happy-ஆ இருக்கலாம் எல்லாரும். So இந்த societal change வந்து entrepreneurship கொண்டு வர முடியும். And they are creators of new jobs and help in development of communities. So நிறைய பேர் டெவலப் பண்றதுக்கும் நிறைய அவங்களோட லெவல்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல மாற்றுறதுக்கும் என்ன ஆகும்னா இந்த entrepreneurship நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் அது இந்த புதுசா நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லையா, because of that what happens, we will get new goods, new services, and another thing is new opportunities for new business ventures. Suppose இந்தியால இருந்து நிறைய நமக்கு புதுசா ஏதோ கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அது abroad also will be requiring your help to establish there. So there will be a huge market for you. So நிறைய குட்ஸ் நிறைய, ஏன்னா உலகம் ஃபுல்லா யோசிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதே யாரோ ஒருத்தர் அதை வந்து ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அந்த ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ யோசனை தாட்டுங்கிறது எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஆனா அந்த தாட்டை வந்து இன்னோவேட்டிவா கிரியேட்டிவா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, யூ ஆர் கெட்டிங் எ பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, யூ ஆர் கெட்டிங் உங்களுக்குன்னு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்க கூடிய தகுதியை வந்து நீங்க உருவாக்கிக்க முடியும். ஸோ லெட் த திங்கிங் பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் innovation and creation to solve these societal problems. So that will create lot of opportunities. And entrepreneur na enna appdin paakalam appadina, entrepreneurs, as I said, they are people who have the abilities to see and evaluate business opportunities. அதாவது இப்ப நம்ம வந்து நம்மள சுத்தி பார்த்தாலே போறோம், just you stand somewhere and just look around and see what are all the problems. So அந்த ப்ராப்ளம்க்கு நம்மளால சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுமான்னு அடுத்த ஸ்டேஜ்ல you have to think. So we can create business opportunities. So நம்ம ஐடியாவை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு புது பிசினஸ் வந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய திறமை இருக்கிறது தான் வந்து ஆண்டர்பிரினர். அண்ட் ஆல்சோ டுகெதர் வித் நெசசரி ரிசோர்சஸ் டு டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தெம் அண்ட் டு என்ஷூர் அப்ராப்ரியேட் ஆக்ஷன் டு என்ஷூர் சக்சஸ். அதாவது இப்ப ஐடியாவை வச்சு மட்டும் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆக முடியாது, ஒரு பிசினஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. ஐடியா வில் ஒன்லி கிவ் யூ வாட் டு டூ. அது எப்படி பண்றது, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா we need to get experience in lot of other areas to become a complete entrepreneur. So that itself is a separate workshop for you. So first of all you need to think like, I am creative, I am innovative, I can give solutions. So அந்த innovative thought வந்து டெவலப் பண்ணணும் இப்ப இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல. And an entrepreneur is a job creator. So remember this, you are not a job seeker. நீங்க யார்கிட்டயும் போய் ஜாப் கூடன்னு கேட்க போறது இல்லை. You are going to create job for others. So that itself is a pride moment. And entrepreneur is a person
ஒரு ட்ரீம் இருக்கணும். நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 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 கனவு இருக்கணும். யூ நீட் டு ஹாவ் த ட்ரீம். தட் இஸ் வாட் the honorable person அப்துல் கலாம் ஜி என்ன சொல்லியிருக்காரு, நம்ம கனவு வந்து நம்மள எழுப்பணும், தூங்க விடாம எழுப்பணும் அப்படின்ற மாதிரி. நான் எல்லாமே வைக்காம எப்படி எழுந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். உங்களுக்குன்னு ஒரு கனவு இருக்கணும். நான் இதெல்லாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் சாதிக்கணும், எனக்கு இவ்வளவு சக்தி இருக்கு, இவ்வளவு டேலண்ட் இருக்கு, இவ்வளோ கடவுள் வந்து எனக்கு இவ்வளவு பிளஸ் பண்ணியிருக்காரு, இதெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி நான் ப்ரூவ் பண்ணணும், வெளியில வரணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு விகர் அண்ட் த மோட்டிவேஷன், செல்ஃப் இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் த ட்ரீம். அந்த கனவை காணணும், இந்த மாதிரி நான் பண்ண போறேன் அப்படின்ற டெய்லி அது ஒரு ஹேபிட் ஆக்கினீங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா that is going to create a fantastic vision, and you need to have willingness to take risk. ஏன்னா the main thing in the entrepreneurலயே நான் சொன்ன மாதிரி யாருமே பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம பண்ண போறோம். சோ அதுல என்ன மாதிரி ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றது யாருக்குமே தெரியாது. சோ நம்ம பண்ணி பார்த்தாதான் அது தெரியும். சோ அந்த ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வில்லிங்னஸ் இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ மேக் சம்திங் அவுட் ஆஃப் நத்திங். எதுவுமே இல்லாத ஒரு விஷயத்துல வந்து ஒன்னு உருவாக்க போறோம். So அந்த மைண்ட் செட் இருக்கணும். So if you have all these things, then you can become a fantastic entrepreneur. And concept of entrepreneurship பாத்தீங்க அப்படின்னா, you should be a risk bearer, an organizer and an innovator. So இந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து நமக்கு இருக்கணும், நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும், நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் முதல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி ரிஸ்க் வந்ததுன்னா அது எப்படி கால்குலேட்டிவ் ரிஸ்கா தான் வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆனா நான் எப்படி அதுல வந்து ஓவர் கம் பண்ணுவேன், எப்படி வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரியான கால்குலேஷன்ஸ் அண்ட் மைண்ட் செட் அண்ட் ப்ரோஆக்டிவ் அப்ரோச் ஷுட் பி தேர். அண்ட் யூ ஷுட் பி அன் ஆர்கனைசர். ஸோ ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ங்கிறதே ஒரு ஆர்கனைசரால் தான் ரன் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்க இப்போ உங்க காலேஜ் ரன் பண்றாங்க அப்படின்னு like the management, the principal, HODs ஒரு லெவல்ல வந்து அந்தந்த small டிபார்ட்மெண்ட் small ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி ரன் பண்றதுக்கு அந்த மெத்தடாலஜி யாரை எப்படி கோஆர்டினேட் பண்ணணும், எப்படி பேசணும், எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், பிசினஸ் பிளான்ல அதே மாதிரி நம்ம பிசினஸ் ஆரம்பிச்சோம்னா பிளான் எப்படி பண்ணணும், எப்படி வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், அதை யாரெல்லாம் கான்டாக்ட் பண்ணணும். So all these things are to be organized well, first in your mind and then in the action. And also you should be able to an innovator to create something new. So characteristics பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பிசினஸ் இந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்ணணும்ன்ற பேஷன் இருக்கணும், ஆர்வம் இருக்கணும். அதெல்லாம் வேணாம்ப்பா, 9 to 5 ஜாப் எங்கேயான கூப்பிட்டாங்கன்னா நான் பாட்டுக்கு போறேன், வேலை செய்யறேன், எனக்கு வந்து சம்பளம் கொடுத்தாங்களா, வீட்டுக்கு வந்து ஜாலியா நான் என்ஜாய் பண்றேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் போய் மாட்டிக்கிட்டா எனக்கு எப்ப பாரு டென்ஷனா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா you will not be able to become like one. But if you feel I have an idea, come on yaar, let me prove it, நான் எப்படி வரேன் பாரு, இதை எப்படி கொண்டு வரேன் பாரு அப்படிங்கிற ஒரு zeal உள்ளே இருந்து வரணும். உங்க priority, it's all your priority. You want to be doing something like this, then you should have passion for this, and also ப்ராடக்ட் அண்ட் கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ். ஸோ நீங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோக்கஸ் அதுல இருக்கணும். ப்ராடக்டை மட்டும் யோசிச்சு கிடையாது, கஸ்டமர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கிறீங்க அப்படின்னா அது வாங்குறதுக்கு கஸ்டமர் இருந்தா தானே விற்க முடியும். ஸோ அந்த கஸ்டமர் என்ன நினைக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு இது கரெக்டா சூட் ஆகுதா, ஏன்னா நமக்கு சூட் ஆகிறத வச்சு நம்ம வந்து அதை சொல்ல முடியாது. சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு கிச்சன் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நான் எல்லாருமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இட் ஷுட் ரீச் த பப்ளிக் அண்ட் பப்ளிக் ஷுட் கிவ் த ரிவ்யூ. ஸோ அந்த ஒரு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சன், அந்த ப்ராடக்ட் இன்னும் எப்படி பெட்டர் ஆக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாஸ் இருக்கும் போதுதான் you will be able to succeed. And execution intelligence, நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு பிளான் இருந்ததுன்னா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கான ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும். சப்போஸ் இந்த ஒரு செமினாரே எடுத்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஓன்லி இன்வைட்டிங் த ஸ்பீக்கர், லைக் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் எக்ஸிக்யூஷன். ஸோ அந்த பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா வந்து பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னா then you will be successful. And also tenacity despite failure. Tenacity despite failure அப்படின்னா நம்ம வந்து தடுக்கி விழுந்துட்டாலும் எழுந்துக்கணும், 1 2 3 சொல்றதுக்குள்ள எழுந்துக்கணும். பரவாயில்ல, இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்ன்றது. விழுந்துட்டு அங்கேயே உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா we will not be able to do anything. So if you fail in your business, definitely you will fail. Everybody in the beginning will fail. இந்த ஃபெயிலியருக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து சக்சஸ் வரும். ஸோ அந்த ஃபெயிலியர்ல வந்து என்ன கத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டெனாசிட்டி வந்து உங்களுக்கு, விடாமுயற்சி, அதுக்கப்புறம் தளராத மனம், ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ an entrepreneur is an individual who has the ability to identify and pursue a business opportunity, and he undertakes a business venture and raises the capital to finance it, and gathers the necessary physical, financial and human resources needed to operate the business venture, sets goals for him
on herself and others, and initiates appropriate actions to ensure success and assume all or a major portion of the risk. So இதெல்லாம் பண்ணணும். ஒரு பிசினஸ்னா ஆரம்பிக்கிறோம், என்ன ஒரு ஸ்மால் பிசினஸா இருந்தாலும் ஒரு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வேணும். அதை எப்படி டெவலப் பண்றது? So like this, lot of things have to be kept in mind. The 5 stages என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல டிஸ்கவரி. ஸோ அந்த டிஸ்கவரி அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி அதை பிரிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு கவர் மாதிரி மூடி இருக்கு, அந்த ஐடியா வந்து மூடி இருக்கு, யாருமே இந்த டாட்டை வந்து இன்னும் பார்க்கல, நீங்க அந்த ஓபன் பண்ணி பாக்குறீங்க, டிஸ்கவரிங் இட். ஸோ அந்த இனோவேஷன், ஐடியா, கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் வாட் வி லீட்ஸ் டு டிஸ்கவரி. தென் கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட், ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம். தென் ரிசோர்சிங், எப்படி வந்து ஃபினான்ஷியலா நம்ம வந்து ரிசோர்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம், அது எப்படி ஆக்சுவலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், அண்ட் தென் அந்த ரிசல்ட்ஸை வந்து நம்ம எப்படி ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ டிஸ்கவரி. ஸோ ஐடியாஸை வச்சு நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும் என்ன இந்த பர்டிகுலர் opportunity. Discovery, the stage in which the entrepreneur generates idea, recognizes opportunity. The idea மட்டும் வந்தா போறாது, இது வந்து யார போய் ரீச் பண்ண போறது, இது எத்தனை பேருக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கும், இது வந்து ஒரு நார்மலா இருக்குமா டிமாண்ட், இல்லைன்னா அதிகமா இருக்குமா, டிமாண்ட் அதிகமா இருந்தா தானே இது வந்து சேல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவை கொண்டு வரதுதான் இந்த டிஸ்கவரி ஸ்டேஜ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ பிசினஸ் பிளான் போடணும், எங்க ஆரம்பிக்கணும், எப்படி பண்ணணும், எப்படி அது போகும், என்னெல்லாம் பண்ணணும், நமக்கு ஒரு இடம் வேணும், all those things, you know, like you need to develop the concept. And then resourcing. So money வேணுமா, இல்ல money மட்டும் கிடையாது, ரிசோர்ஸ் மனுஷங்களும் கூட. So whether you want a financial resource or a public human resource, all those things have to be kept in mind. And actualization. So நம்ம ஆக்சுவலா அதை வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். And then harvesting, எப்படி வந்து ஃபைனலா வந்து அந்த பெனிஃபிட் நமக்கு வந்து சேர போகுது. So all these things are the path. So நமக்கு வந்து எது ஆரம்பிச்சாலுமே அப்டிகல்ஸ்ங்கிறது கண்டிப்பா வரும். You will have obstacles. So how you will turn obstacles into opportunities is what is very, very important for you. You have to think. And then successங்கிறது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி, it is not directly going and getting something. No, success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm. So நீங்க எதான வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா, then you should not lose your enthusiasm. So you need to know how to carry the enthusiasm in every failure also. And then பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் வாட் ஐ வாண்ட். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சொல்றாரு, அவர் எவ்வளவு தடவை வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டு அந்த லைட்டை லேம்பை கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ அவர் சொல்றாரு வந்து, எனக்கு நெகட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் வேணும், ஏன்னா அப்பதான் வந்து நான் அதை வந்து கத்துப்பேன். they are just as valuable as positive results. I can never find the thing that does the job best until I find one that don't. அதாவது அது என்ன எப்படி பண்ண முடியாதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அது எப்படி பண்ண முடியுங்கிறத நான் கத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சொல்றாரு. So if you never know failure, you will never know success. So this is very, very important. And setbacks அப்படின்னா நீங்க ஃபெயில் ஆனோன்னா அப்படியே இடிஞ்சு உட்காந்துடுறீங்க இல்லையா, that is what is setback. And obstacles are actually treasures hidden in plain sight, and they force you either நம்ம வந்து அந்த விட்டே போயிடுவாங்க. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ்ல வந்து ஆரம்பிப்பாங்க, அதை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா கோவிட்ல வந்து நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து உருவாகி இருக்காங்க, நிறைய பிசினஸ் பீப்புள் உருவாகி இருக்காங்க, நிறைய பேருக்கு வேலை போயிருக்கு. So now there is no other option, they need money. So அதை புஷ் பண்றது. So then they go and start doing a business, but after some time, you know, like அதுல ஃபெயிலியர் ஆவாங்க, அதுல வந்து லாஸ் வரும், உடனே அந்த பிசினஸ் விட்டு போயிடுவாங்க. So this is what is the main thing in business actually. 1 yearலயோ 2 yearsல 3 yearsலோ immediate ரிசல்ட் வராது. You need to work and struggle so that slowly you will learn from the failures and you will succeed. So அந்த tenacity இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு வந்து you need to work and improve your product. And the product improvement, customer satisfaction is very important, and many unfortunately leave. நான் சொன்ன பேர் நிறைய பேர் வந்து விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா அப்படி போறதுனால உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வந்து வேஸ்ட் ஆகும். And every person has obstacles. So உலகத்துல கேளுங்க, every person, every individual, சிரிச்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அழுதுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ப்ராப்ளம் இல்லாத வாழ்க்கையே கிடையாது. So anything you do, there will be an obstacle. நீங்க ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போனா நான் ஹாப்பியா இருப்பேன்னு பார்த்தா அங்கேயும் நிறைய obstacles இருக்கும். நீங்க தனியா பிசினஸ் பண்றேன்னு பார்த்தா அப்பவும் obstacles இருக்கும். But you should know how to overcome those obstacles. So they overcome, how you overcome is what is going to determine your success. So here you start. So இந்த படியில வந்து கீழே நின்னுட்டு ஒரே நாள்ல அந்த மேல ஏறி போனோம் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா முடியாது. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் போகணும். படிப்படியா ஏறிதான் வந்து நீங்க கடைசியா அந்த கேட்டு கிட்ட போக முடியும். சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு படியில ஏறும்போது தடுக்கி விழுந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, அது ஏன் விழுந்தேன், காலை எப்படி வச்சேன், எதுக்காக தடுக்கி விட்டுது, ஏன் ஸ்லிப் ஆச்சு, அங்க என்ன இருந்தது, all those things, you know, if you understand, next time when you keep a step or leg on another step, you will understand, okay, இந்த காஷன் பாத்துக்கணும், நான் காலை எடுத்து அந்த படியில வைக்கும் போது அங்க ஸ்லிப் ஆகிற மாதிரி
ஏதாவது இருக்கா இல்லையா, சரி இந்த கை பிடிச்சிட்டு ஏறலாமா, all those things, like this may be an analogy for you in your life also. So when you fail somewhere, when you fall short in something, you need to learn, okay, எதனால அப்படி ஆச்சு, so next time நான் அதை ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. This is what is the learning will keep you climb up and high. ஏன்னா ஒரு ஸ்டெப்லயும் ஒரு மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல உங்களுக்கு தண்ணி இருந்திருக்கலாம், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து பெபிள்ஸ் இருந்திருக்கலாம், மூணாவது ஸ்டெப்ல வந்து எண்ணெய் ஆயில் இருந்திருக்கலாம், வாட் எவர் மே ஹேப்பன், நாலாவது ஸ்டெப்பே கூட இல்லாம இருக்கலாம். அதை தாண்டி எப்படி போறதுன்றத கத்துக்கணும். So this is the life and you must realize the magic word that will help you better realize your goals and keep your sanity. That is milestone. ஒன்னொன்னா முடிச்சுக்கிட்டே வரணும். ஒரு பெரிய இங்கேருந்து வந்து அவ்வளவு தூரம் நம்ம போனோம் அப்படின்னு நினைச்சா குட்டி 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 குட்டியா கோல்ஸ் செட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். ஸோ ஒன்னொன்னையும் முடிக்கும் போது யூ வில் ஃபீல் ஹாப்பி அண்ட் யூ வில் ஃபீல் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஓகே, நம்மளால முடியுது, இந்த ஸ்டெப் முடியுது, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படின்னு பார்ப்போம். அதாவது முடிச்சுக்கிட்டே வரும். ஒரே பெருசா ஒரு கோலை வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதை முடிக்க முடியாதப்போ என்ன நினைப்போம், we will feel low about ourselves. So each milestone you achieve is making you smarter, stronger and better person. So ஒன்னொன்னு முடிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அதுல இருந்து பாடங்கள் கத்துப்போம். Then we will become more experienced. So that is very, very important. So coming to some practical examples. So நீங்க ஒரு சில பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நானு. ஆண்டர்பிரினர் சதீஷ் குமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து தான் வந்திருக்காரு. நீங்க எல்லாம் சாப்பிட்டுருப்பீங்க, மில்கி மிஸ்ட்ங்கிறது அவரோட ப்ராடக்ட். சோ அது எப்படி ஆரம்பிச்சாரு, அந்த அவரோட இனோவேஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவரோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பன்னீர், மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் வே பவுடர். ஸோ விஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிரியேட்டிங் சப்ளை செயின் ஃபார் மார்க்கெட்டிங் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ மில்க் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து விற்கிறது தான் அவரோட ஐடியா. ஆனா மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ்னா வெறும் மில்கை மட்டும் விற்கிறது கிடையாது, மில்க்ல இருந்து வர ப்ராடக்ட்ஸ், மில்கை வச்சு என்னெல்லாம் பண்ணலாம். ஈவன் அந்த வே வாட்டர் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பன்னீர் பண்ணும்போது அந்த ஒரு திரிஞ்சு போன பால்ல இருந்து வர தண்ணி, அதை வந்து வே பவுடரா அவர் கன்வெர்ட் பண்ணி அதையுமே ஒரு ப்ராடக்டா அவங்க வந்து செல் பண்றாங்க. ஸோ ஒரு பாலுன்னு எடுத்தா அதுதான் சோர்ஸ், அதுல இருந்து என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ எவ்ரி திங் தே ஆர் டூயிங். அண்ட் த பிராண்ட் மில்கி மிஸ்ட்ங்கிறது வந்து அவ்வளோ அவ்வளவு பிரபலமான ஒரு ப்ராடக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ பன்னீர் பண்றாங்க, கோவா, ஸ்ரீகண்ட், பட்டர், பாயசம், ஃப்ரெஷ் கிரீம், பட்டர் மில்க், சீஸ் ஸ்ப்ரெட், சீஸ் ஸ்லைசஸ், கர்ட், கீ, யோகர்ட், லஸ்ஸி, மோசரெல்லா. அதாவது இருக்கிற ஒரே ஒரு ரிசோர்ஸை வச்சு how they are understanding like என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. So that is what is the idea and that is how innovation comes. நான் innovation சொல்றது இதுல வந்து நீங்க ப்ராப்பரா யோசிக்க வேண்டியது என்னன்னா, இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் தான், அதுல இருந்து புதுசா அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே போறாரு அவரோட பிசினஸ்க்கு. சோ அவர் எங்க ஆரம்பிச்சார், 1985ல அவங்க ஃபாதர் ஸ்டார்டட் த மில்க் பிசினஸ். 1992ல வந்து சதீஷ் என்ன பண்றாரு, படிச்சுட்டு இருக்காரு. அவருக்கு வந்து 15 வயசு, அவரால் அதுக்கு மேல படிக்க முடியல, பணம் இல்ல. சோ அவர் வந்து படிப்பை நிறுத்திட்டு 8ஆம் கிளாஸ்லயே படிப்பை நிறுத்திட்டு அப்பாவோட சேர்றாரு. 1994ல என்ன பண்றாரு, அவங்க he decided to produce பன்னீர். சரி, பாலை மாத்திரம் வித்துட்டு இருக்கோமே, நமக்கு வந்து பெரிய லாபம் வரலையே, இதுல வேற ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு அவரே யோசிச்சு 1994ல பன்னீர், ஏன்னா அது வந்து நார்த் இந்தியன் ஃபுட், ஜென்ரலா சவுத் இந்தியால வந்து பன்னீர் வந்து வீட்டுல பண்றது வந்து ரொம்ப கம்மி. சோ நம்ம அந்த ப்ராடக்டை பண்ணி விற்கலாம், நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து 94ல அவரோட நியூ ஐடியா, திஸ் இஸ் வாட் ஐ செட், சோ எக்ஸிஸ்டிங்ல இருந்து என்ன புதுசா ஒண்ணு யோசிக்கலாம் அப்படின்னு அவர் 1994ல பன்னீர். then launched a brand Milky Mist. 97ல வந்து என்ன பண்றாங்க, மில்கி மிஸ்ட்ன்ற ஒரு பிராண்டை வந்து சர்வ் பண்றாங்க. 98ல என்ன பண்றாங்க, பன்னீர் எல்லாம் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் 2000ல என்ன பண்றாரு, இந்த கடையில எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க, கடையில கொண்டு போய் வச்சா என்ன சொல்றாங்க, ஐயோ இதெல்லாம் கெட்டு போயிடும் அப்படின்றாங்க. நாங்க வந்து வேற ஒண்ணும் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வைக்க முடியாதுன்னு சொன்னோன்னு என்ன பண்றாங்க, அந்த கம்பெனிலேயே சில்லர் வாங்கி அந்த கடையில எல்லாம் கொண்டு போய் கொடுத்து அதுல வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. தென் 2003ல என்ன பண்றாரு, ரியலைஸ் தட் ஹி வாண்டட் டு ஆட் மோர் ப்ராடக்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரீசர் கொண்டு வச்சிருக்காங்க இல்ல, அந்த சில்லர்ல வந்து நிறைய இடம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல கொண்டு போய் இன்னும் ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாவது வைக்கலான்ட்டு கர்டு, பட்டர் அதெல்லாம் ஆட் பண்றாரு. சோ இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணி அவங்க வந்து இப்ப சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ்மேன் ஆயிட்டு, அது பிகாஸ் ஆஃப் தி ஐடியா. ஸோ நிறைய ஐடியாஸ், நிறைய புதுசா இன்னோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து பேன் இண்டியா எக்ஸ்பேன்ஷன் த்ரூ அவுட் இந்தியா அவங்க வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அவங்க இது பண்ணாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஹிஸ் இனோவேஷன். ஒரு 8ஆம் கிளாஸ் ஃபெயில் ஆயிருக்காரு, ஆனா அவரோட ஐடியாஸை வச்சு இருக்கிறதுல இருந்து இன்னும் பெட்டரா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இஸ் பிகம் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஆண்டர்பிரினர். ஸோ அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தையே அவங்க வந்து அமைச்சிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ட்ரக்ஸ், அவங்களோட ரெஃப்ரிஜரேட்டட் ட்ரக்ஸ், ஏன்னா அந்த மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கெட்டு போயிடும் இல்லையா. ஸோ
உள்ளுக்குள்ளேயே போறதுக்கான ட்ரக்ஸ், இது வந்து வெளியில இன்டர்சிட்டிக்கு எப்படி போறதுங்கிறது. சோ இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். சோ அவர் எங்க ஆரம்பிச்சாரு தெரியுமா பிசினஸ் இன்ஸ்பிரேஷன்? அவர்கிட்ட பால் வாங்கிட்டு போறவர் வந்து அத வந்து பன்னீர் பண்றதுக்கு வந்து அவரு என்ன பண்றீங்க இந்த பால் வாங்கிட்டுன்னு கேட்ட உடனே அவர் வந்து ஒரு கடை வச்சிருக்காரு. அவர் வந்து சொல்றாரு நான் இதை பன்னீரா மாத்துறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இப்ப அவர் அப்ப நினைக்கிறாரு ஓகே இவர் பாலை எடுத்துட்டு போயிட்டு பன்னீரா பண்ணி தானே அவர் வந்து அவரோட ப்ராடக்ட் இது பண்ற, நம்ம பன்னீராவே பண்ணி கொடுத்துட்டா இன்னும் வந்து அவங்களோட வேலை சுலபம் ஆயிடும் இல்லையா? ஏன்னா இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ரோட்டி அப்படின்னு இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமைக்கிறதுக்கே ஒண்ணுமே கிடையாது. சுட பண்ணா போறோம், 2 minutes ஹீட் பண்ணா போறோம், சாப்பிட்டுலாம். ஸோ இன்ஸ்டன்டா ஒண்ணு கிடைக்கும் போது நமக்கு அது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி ஸோ அதை யோசிச்சுதான் அவர் வந்து அந்த பன்னீர் ஐடியா கொண்டு வந்தார். அதுக்கப்புறம் அந்த பன்னீர் எப்படி பண்ணணும்னு கத்துக்கிட்டு தென் ஹி ஸ்டார்டட் டூயிங். ஸோ ஒரு ஸ்கூல் டிராப் அவுட்டா இருந்து ஒண்ணுமே எக்ஸ்போஷர் கிடையாது, ஒண்ணுமே தெரியாது அவருக்கு. ஆனாலும் அந்த ஐடியாவை வச்சு அவர் வந்து தைரியமா அதை வந்து கொண்டு வந்து அவர் வந்து இவ்வளவு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை கொண்டு வந்திருக்காரு. அதுதான் அவங்களோட சேல்ஸ். 40% பன்னீர், 30% கர்ட் அண்ட் சேல்ஸ் டர்ன் ஓவர் கோல் 2021ல வந்து 3000 crores. பாருங்க 3000 crores வந்து அவங்களோட டர்ன் ஓவர். அண்ட் அவரோட இன்னோவேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, he introduced the thermoformed vacuum pack in India with the world's best mission. ஜெர்மனில இருந்து மிஷின் எல்லாம் கொண்டு வந்தாரு. ஸோ இதெல்லாம் கொண்டு வந்து carried out house packing designs for indicating freshness and product quality. ஸோ இதை பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் கடையில இருக்கும். அவங்களோட சில்லர், அவங்களோட ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கொண்டு வச்சிருப்பாங்க, எல்லாமே மில்கி மிஸ்டோட ப்ராடக்டா கொண்டு வந்து வச்சிருவாங்க. ஸோ அவங்க சேல்ஸ் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. மார்க்கெட்டிங் successful in achieving 100% conversion of primary product milk into multiple value added products, moving towards achieving product visibility from South India to Pan India, increased visibility through brand advertisement. So எங்க ஆரம்பிச்சாங்க, முதல்ல பால் வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க, அதுக்கப்புறம் பார்த்தா finally they created new products and became a brand by itself. So challenges என்னெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணாரு? அவர் என்ன டைரக்டா வந்து வின் பண்ணிட்டாரா? முதல்ல என்ன பண்ணாங்க, மில்க் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து நிறைய வந்து அவருக்கு லாஸ் வந்தது. அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர்ஸ் கம்மியா தான் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் பெனிட்ரேஷன், இவங்களால உள்ள நுழைய முடியல, நிறைய காம்படிஷன் இருந்தது. அண்ட் லிமிடெட் ஃபண்ட்ஸ், காசு இல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ராசஸ் இன்ஃபர்மேஷன், அவங்களுக்கு பெருசா வந்து படிப்பறிவு இல்ல, அவங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங்கும் ப்ராப்ளம் ஆகுது. இதெல்லாம் வந்து அவங்க சேலஞ்சஸ், அதெல்லாம் மீறி தான் அவங்க வந்து வின் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவங்க செல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஹி இஸ் வாட் இஸ் சதீஷ், ஹி இஸ் சதீஷ் அண்ட் இஸ் லேர்னிங்ஸ் ஆர் கமிட்டட் டு பிசினஸ். ஸோ என்ன பண்ணாலும் அதுல ஒரு கமிட்மெண்ட் வேணும். ஸோ ஹி had commitment through innovations to product. நான் சொன்ன மாதிரி புதுசா யோசிக்கணும். இருக்கிறதுல இருந்து நெக்ஸ்ட் எப்படி பண்ணா கஸ்டமருக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியா இருக்கும், எப்படி போய் ரீச் ஆகும். தட் இஸ் வாட் இஸ் தி ஐடியா. ஸோ இன்னோவேஷன்ஸ் இதுதான் வந்து பிசினஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பில்டிங் எ ப்ராடக்ட். ஒரு ப்ராடக்டை பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா புதுசா யோசிக்கிற ஒரு திறமை. அப்போ நீங்க வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங், லிமிட்டா வச்சுக்க கூடாது. இல்லப்பா பால்னா பால் தான் அப்படின்னு இருக்காம ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு யோசிச்சாரு பாத்தீங்களா? So that is what is very, very important. And empowering retail and distribution outlets through supply of requisite equipments to prevent product returns. அதாவது இவர் வந்து ஒரு பன்னீரோ பாலோ இது பண்றாருன்னா வெளியில வச்சா கெட்டு போயிடும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, திருப்பி விக்கலப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்டே கொடுத்துருவாங்க. ஆனா அவர் அங்க போய் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சாரு, ஃப்ரிட்ஜை வச்சு அதுக்குள்ள என் ப்ராடக்ட் வை அப்படின்னாரு. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சப்போர்ட் பண்ணி அவரோட பிசினஸை வந்து டு கிரேட்டர் எக்ஸ்டென்ட் அவர் வந்து இது பண்ணார். மார்க்கெட் அவேர்னஸ் இருந்தது, சோர்சிங், நியூ இன்வெஸ்ட், இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டாரு அவரு. ஒரு நாளும் ஒரு % இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து அவரு கொண்டு வந்தாரு. ஸோ நீங்க வந்து உங்களை எப்படி கம்பேர் பண்ணிக்கணும்னா உங்களோட growth-ஐ வச்சுதான் கம்பேர் பண்ணணும். இன்னைக்கு எப்படி இருக்கீங்கிறத நேற்றுக்கு எப்படி இருந்தீங்களோட கம்பேர் பண்ணணும். நாளைக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா இன்னைக்கு எப்படி இருக்கேன்னா நாளைக்கு நான் இன்னும் எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கேன் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணணும். பிகாஸ் there is no point in comparing with others. உங்களோட growth தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா efficient supply chain, self-sufficient supply chain, ensured zero product returns, pan India presence. So இந்த மாதிரி அவங்க வந்து 1985ல ஆரம்பிச்சு இப்ப வந்து அவ்வளோ crores of business பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So என்ன சொல்றாரு அவர் entrepreneursக்குலாம், focus on one business and creation of brand value. ஒண்ணு மட்டும் முதல்ல focus பண்ணுங்க. Maintain transparency. அவர் சொல்றாரு நான் எல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும். இன்கம் டாக்ஸ்ல எப்ப வந்து கேட்டாலும் நான் பில்ஸ் எல்லாம் காட்ட முடியும், நான் எங்கேயுமே நான் ஏமாத்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் இதுல எல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா என்னோட ப்ராடக்ட் இனோவேஷன்ல வந்து எனக்கு டைம் கிடைக்காது. சோ நான் எப்போ என்னோட அக்கௌண்ட் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும், நான் எப்பவுமே என்ன யோசிச்சுட்டு இருப்பேன்னா என்னோட ப்ராடக்ட் இன்னும் எப்படி பெட்டரா பண்ணலாம் அப்படிங்கறதுலதான் நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். எந்தவித டென்ஷனும் இருக்காது எனக்கு, அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ்டா இருப்பேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த நெக்ஸ்ட் பர்சன் பாத்தீங்க அப்படின்னா CK குமரவேல் சார் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட்.
அவர் வந்து நீ உங்களுக்கே தெரியும் நேச்சுரல்ஸ் பேஜ் 3 சலூன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த காலத்துல அவங்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி சலூன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சலூன்ஸ் வந்து எங்கேயுமே கிடையாது. இவங்க தான் முதல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அதை. ஸோ அவர் வந்து 5 crore பிசினஸ் தான் அவரோட விஷன். இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா விமன் நிறைய வந்து இவங்க வைஃப் தான் வந்து அதை ஆரம்பிச்சாங்க, இவர் சப்போர்ட் பண்றாரு. கம்ப்ளீட்டா வந்து விமனை எப்படி எம்பவர் பண்ணலாம், எப்படி லேடிஸ்க்கு வந்து தனியா ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கைட் பண்ணலாம், பினான்சியல் ஃப்ரீடம், நம்ம யாரையும் போய் காசு கேட்காம இருக்கணும் லேடிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் அவங்களோட அந்த பிரான்ச்சைசி மாடல் பண்றதுக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாரு அவர் எப்படி இந்த ஐடியா தோணுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா சொன்னாரு, யூ கேன் கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் வித் இன் அன் ஆப்பிள் பட் யூ கேன் நெவர் கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் தி ஆப்பிள் சீட் அப்படின்னாரு. ஸோ ஒரு ஆப்பிள் ஓபன் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுல எவ்வளவு சீட் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணலாம், ஆனா அந்த ஆப்பிள் சீட்ல இருந்து எவ்வளவு ஆப்பிள்ஸ் வருங்கிறத கவுண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஷுட் பி அன் அது ஒரு நீ வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு. அந்த மாதிரி கிரியேஷன்ல வந்து நீ வந்து இன்னொருத்தர் சப்போர்ட்ல வாழறது விட நீ உன்னோட ஐடியாவில வந்து நீ கிரியேட்டிவா வரணுங்கிறது. செகண்ட் டிஃபைனிங் மொமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை வந்து காந்திஜி வந்து அவரோட காலேஜ்ல வந்து அவர் அந்த ஸ்பீச் அபவுட் காந்தி இன் காலேஜ் அவர் வந்து கேட்கிறாரு. அப்ப வந்து கேட்கும்போது என்ன பண்றாரு, சிங்கிள் மேன் கேன் மேக் அ டிஃபரன்ஸ், ஒருத்தர் எப்படி வந்து உலகத்துல ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரோட ஸ்பீச் காந்தியோட ஸ்பீச்சை வந்து காந்தியை பத்தி யாரோ பேசுறாங்க, அதை வந்து கேட்டுட்டு அவருக்கு இன்ஸ்பயர் ஆகுது. ஏன் அந்த நானா இருக்கக்கூடாது, நான் வந்து இந்த டிஃபரன்ஸை கொண்டு வரேன் உலகத்துல அப்படின்னு. தேர்ட் டிஃபைனிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னோவேட்டிவ் சீக்ரெட் ஆஃப் சக்சஸ் வந்து நிறைய கேசட்ஸ் நிறைய ஸ்டோரி புக்ஸ் வந்து அவர் படிப்பாரு கேட்பாரு. அந்த செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் வந்து யாரெல்லாம் நல்ல சக்சஸ் ஆயிருக்காங்களோ அவங்க அந்த சக்சஸ் ஆறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் ஃபெயிலியர்ஸை ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்ற ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து அவர் கேட்பாரு. ஸோ இதெல்லாம் கேட்கும் போது என்ன ஆகும்னா யூ கெட் இன்ஸ்பயர்டு யூனோ. ஸோ இதெல்லாம் தான் அவர் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி அவரோட பிசினஸ் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இப்ப வந்து நிறைய சலூன்ஸ் வந்து பிரான்சைசிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து பிசினஸ் பண்றதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா அவர் வந்து இருக்காரு. ஸோ லேர்னிங்ஸ் என்ன அப்படின்னா எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் எவ்ரி ஆண்டர்பிரினர் மஸ்ட் கண்டினியூ பர்சிஸ்டிங் வித் தேர் பேஷன். ஸோ உங்களுக்கு பேஷன் இருந்தாதான் உங்களுக்கு வந்து அது பண்ண முடியும். உங்களுக்கு ஒரு அன்பு இருக்கணும், உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கணும் அதுல. ஸோ தென் ஒன்லி யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ தட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுருக்கோம் இல்லையா, அருண் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுருக்கோம் இல்லையா. அது எப்படி வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் சந்திரமோகன்றவர் தான் இது வந்து 1970 ஆரம்பிச்சாரு. ஸோ அவரோட விஷன் வந்து இது அக்ரோ நிறைய ரூரல் எல்லா இடத்துலயும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஆசை. இதெல்லாம் வந்து அவரோட ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ பாத் டு சக்சஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல அவரோட இதை எப்படி ஆரம்பிச்சுன்னா தள்ள வண்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த ஐஸ்ன்னு வித்துட்டே போவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி அவரே வந்து சென்னையில வித்துட்டு இருந்தார். சோ அந்த மாதிரி போகும்போது என்ன ஆகும்னா அவர் வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ பாப்பாரு, எதை விரும்பி சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னா இவர் நார்மல் ஐஸ்கிரீம் வித்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க கிட்ட இருந்து பேசி புரிஞ்சுக்கிறாரு. குழந்தைங்கன்னா எந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் விரும்புவாங்க, பெரியவங்கன்னா எந்த மாதிரி விரும்புவாங்க, அதுல என்ன கலர் போடலாம், என்ன பிளேவர் போடலாம், எப்படி அதை மாத்தலாம். தட் இஸ் வாட் இஸ் இன்னோவேஷன். So this is what is innovation. இவங்களோட லைஃப் ஸ்டோரி எல்லாமே அந்த புதுமையை யோசிக்கிறது தான். சோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் கொண்டு வர்றாரு. இந்த ஐஸ்கிரீம்ல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பிளேவர்ஸ் இருக்கும், அந்த மிக்சிங் இருக்கும், அந்த கலர்ஃபுல்லா இருக்கும், எப்படி எல்லாம் பண்ணா வந்து மக்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கறத இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அருண் ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு பேரை வச்சு அவர் வந்து செல் பண்ண ஆரம்பிச்சார். சோ அதுலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 70 பிளேவர் கொண்டு வந்தாரு அவரோட ஐஸ்கிரீம்ல. 70 பிளேவர் கொண்டு வந்தார். கலர் மேஜிக் பிளேவர் pioneered him and became a trend setter. குழந்தைங்க எல்லாம் எனக்கு பிங்க் கலர் ஐஸ்கிரீம், எனக்கு கிரீன் கலர் ஐஸ்கிரீம் கேட்பாங்க இல்லையா. சோ அந்த ஒரு கேப்சரிங் எது பண்ணா யாருக்கு பிடிக்கும், அந்த கஸ்டமர் தான் மைண்ட்ல வச்சு அவரு பண்ணணும். சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா மட்டும் கிடையாது, வேர்ல்ட் வைடா வந்து அருண் ஐஸ்கிரீம் வந்து வச்சிருக்காரு. அவ்வளவு பெரிய பிசினஸ் சக்சஸ் வந்து அவருக்கு எப்படி வந்தது, ஒரு சாதாரண நார்மல் ஐஸ்கிரீம்ல இன்னோவேஷன் பண்ணாரு. எப்படி டிஃப்ரெண்ட் பிளேவர்ஸை கொண்டு வரலாம், எந்தெந்த மாதிரி ஏஜ் குரூப்ஸ் வந்து நம்ம அது எதனால அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல அவர் கஸ்டமர்ஸோட இன்டராக்ட் பண்ணியதுனால அவருக்கு வந்து தெரிய வந்தது. தட் இஸ் வாட் இஸ் இஸ் சக்சஸ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சரவணா ஸ்டோர்ஸ்லயும் அவரும் வந்து அந்த மாதிரிதான் அந்த பெரிய பஜார், பிக் பஜார் எல்லாமே சரவணா ஸ்டோர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து அதெல்லாம் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இவரை பார்த்துதான் அவங்க வந்து அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ திஸ் சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டோரி இன்ஸ்பயர்ட் முகேஷ் அம்பானி. ஸோ அவருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் பிக் பஜாரே பண்ணாரு. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இன்னோவேட்டிவ் கிரியேட்டிவ் அவரு. சோ இந்த பிராண்ட் இமேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டி நகர்னு சொல்றதை விட லேண்ட்மார்க் வந்து சரவணா ஸ்டோர்ஸ் தான் வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க்கா சொல்ற அளவுக்கு வந்து அவரோட இமேஜ் வந்து இது பண்ணாரு. சோ ஒரு வின்னரோட மைண்ட் செட்டை பத்தி பார்க்கலாம். எப்படி வந்து நம்ம மைண்ட் செட் இருக்கணும்,
ஒரு இதுல சக்சீட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம், சிலதெல்லாம் வந்து நமக்கு தோல்வி அடைஞ்சிட்டா என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ ஆனா பிசினஸ்லயோ இல்லைன்னா இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்லயோ அந்த மாதிரி நினைச்சீங்க அப்படின்னா யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு சக்சீட் அட் ஆல். ஸோ கரோலி டெக்கெக்ஸ்னு ஒரு ஹங்கேரியன் பிஸ்டல் இது ஷூட்டர் இருந்தார். அதாவது அவர் வந்து பிஸ்டல் ஷூட் பண்ணுவார், அவர் ஆர்மில ஒர்க் பண்ணியிருந்தார். அவருக்கு வந்து ஒலிம்பிக்ஸ்ல வின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட எண்ணம். ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு, நல்லா பிராக்டிஸ் பண்றாரு, எல்லா லெவல்ஸ்லயும் வின் பண்றாரு. அவரு ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு, அந்த அந்த பாம் ஏதோ கையில ஹேண்டில் பண்ணும்போது வெடிச்சு அவரோட வலது கை வந்து போயிடுது. வலது கையில தான் ஷூட் பண்ணணும், அதுலதான் வந்து ஒலிம்பிக்ஸ்ல விளையாடணும். ஆல்ரெடி இப்பதான் அதுலதான் நேஷனல் லெவல், ஸ்டேட் லெவல் எல்லாத்துலயும் வந்து வின் பண்ணிட்டு இருக்காரு. வலது கை போயிடுச்சு. சப்போஸ் நீங்களும் நானும் அந்த இடத்துல இருந்தா என்ன நினைப்போம், ஐயோ கை போச்சே, அவ்வளவுதான் நமக்கு வாழ்க்கையே போச்சு அப்படின்னு சொல்லி நினைப்போம். ஆனா அவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த 1 year வந்து வீட்டுல வந்து ரெஸ்ட் எடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு காம்படிஷனுக்கு போறாரு. காம்படிஷனுக்கு போனோன்னே எல்லாரும் வந்து வரவேற்கிறாங்க, வா வா வந்து பாக்கவா. ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன நினைச்சாங்க, இவர் வந்து பாக்குறதுக்கு வந்திருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சாங்க. அவர் போய் நான் கம்பீட் பண்ண வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா, உனக்கு தான் கை இல்லையே அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு வலது கை தானே இல்ல, இடது கை இருக்கே அப்படிங்கிறாரு. இடது கையால எப்படி நீ ஷூட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இந்த 1 yearல நான் இந்த இடது கையை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணேன், எப்படி நான் ஷூட் பண்றதுன்னு பிராக்டிஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ அந்த மாதிரி அவர் இடது கை வலது கை எந்த அளவுக்கு பண்ணுமோ அதே அளவு பிராக்டிஸ் பண்ணி 2 தடவை ஒலிம்பிக்ல வந்து கோல்டு மெடல் வின் பண்ணார். So this is what is the winner's mindset. So நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அவ்வளவுதான் ஏதாவது போச்சு அப்படின்னா காலி, இதுக்கு மேல நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறோம். So you have to have the winner's mindset. Focus on what you still have. நமக்கு என்ன இருக்கோ அதன் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. You can do wonders with that. எனக்கு தான் வருதே இந்த தோல்வி, என்ன ஏன் வந்து கடவுள் இப்படி கஷ்டப்படுத்துறாருன்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்போம். So it is not like that. Everybody is undergoing lot of obstacles, lot of struggles in life. So try to relax பண்ண கத்துக்கோங்க. Then your mental strength எவ்வளவுங்கிறத முதல்ல you need to understand. And we all have moments in our lives when we seem so close to glory. நம்ம வந்து வின் பண்ண போறோம் அப்படின்றப்போ நிறைய தடவை வந்து நமக்கு வந்து ஃபெயிலியர் வந்திருக்கலாம். பட் ஸ்டில் டோன்ட் வரி, ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் யூ ஸ்டில் ஹேவ். ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் சக்சஸ் அண்ட் ஹாப்பிஸ் என்ன அப்படின்னா பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் தான். அதுதான் வந்து உங்களை வந்து வெகு தூரம் கொண்டு போகும். ஸோ நெகட்டிவ் மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணும், it will prevent you from reaching your goals and make you miserable. So நெகட்டிவா எப்பவுமே யோசிக்கவே முடியும் எப்படி முடியும் யோசிங்க, நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போலாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So remember, you can always change your mindset. மைண்ட்செட்ங்கிறது நம்ம நினைக்கிறதுலாம் இருக்கு. நம்ம பாசிட்டிவா இருக்கணும்னு நினைச்சா பாசிட்டிவா இருக்கும், நெகட்டிவா நினைச்சோன்னா நெகட்டிவா இருக்கும். ஸோ உங்க கையில தான் இருக்கு. ஸோ யூ நீட் டு சேஞ்ச். ஏதான நடந்துச்சு அப்படின்னா so what, let it happen, என்னால அதை ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும். I can accomplish anything, I love this challenge. வின்னர்ஸ் எல்லாம் இப்படிதான் சொல்லுவாங்க, என்ன வேணா நடக்கட்டும்பா, எனக்கு கவலையே இல்லை, I know how to overcome this அப்படின்னு. 2 சீட்ஸ் இருந்தது, 2 சீட்ஸ் பக்கத்துல இருந்தப்போ 2 பேசிக்குது. அது ஒரு கதையா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சீடு சொல்லுது, நான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆசையா இருக்கு, இந்த சீடு எப்ப நான் வந்து வளர்ந்து கீழே என்னோட ரூட்டை வந்து கீழே வரைக்கும் எவ்வளவு தூரம் போக முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் என்னோட ரூட்டை எடுத்துட்டு போகணும், மேல வந்து என்னோட இலைகள் துளிர்க்கும் போது வெளியில வரணும், வெளியில வரும்போது அழகா வந்து அந்த பாத்தீங்களா ரூட்ஸ் வந்து கீழே போனோம், நல்லா எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கீழே போனோம். நான் மேல இலையா துளிரும் போது என்ன ஆகும், வெளியில சன்லைட் படும், அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து இந்த பனியெல்லாம் வந்து என் மேல இருக்கும், அந்த டிராப்லெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், இதெல்லாம் நான் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீடு சொல்லுது. இன்னொரு சீடு என்ன சொல்லுது, ஐயோ எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம்ப்பா, எனக்கு பயமா இருக்கு, கீழே என்ன இருக்குன்னே தெரியாது, ஒரே இருட்டா இருக்கும், நான்லாம் வந்து வேறெல்லாம் அவ்வளவு தூரம் எல்லாம் கொண்டு போக மாட்டேன், நான் மேலெல்லாம் வரமாட்டேன், மேல வந்து யாரான பசங்க விளையாடும் போது என்ன பிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சீடு வந்து வளராமையே இருக்கும், ஒரு சீடு மட்டும் வளரும். சோ ஒரு நாள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த கோழி வந்து அப்படியே கொத்திக்கிட்டே இருக்கும்ல, சாப்பிடறதுக்கு ஏதான இருக்கான்னு பார்த்துட்டே இருக்கும்ல, அப்படியே கொத்திட்டே இருக்கும்போது அந்த வளராத சீடாவே இருந்தது இல்லையா, அதை சாப்பிட்டுட்டு போயிடுச்சான். சோ இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையிலயும் நடந்துட்டு இருக்கு. நம்ம வந்து வெஞ்சர் பண்றதுக்கு யோசிக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்ம அப்படியே இருக்க வேண்டியதான். we will not be able to grow. So you have to explore, you need to come up with your exploration. So I will give you some ideas. ஒரு சிம்பிள் எப்படின்னா, நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தருக்கு என்ன தேவை, அங்க என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம். I will give you some innovative ideas. இதுல இருந்தே கூட நீங்க வந்து ஐடியாஸை டெவலப் பண்ணி உங்களோட ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்போ பிசினஸையோ ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ப்ளீஸ் கீன்லி அப்சர்வ் ஆல் தீஸ் ஐடியாஸ் விச் ஐ எம் கோயிங் டு டெல் யூ. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த டார்ச் லைட். எப்பவுமே டார்ச் லைட் வந்து நேரம் தானே நம்ம போட்டுட்டு இருப்போம். அப்ப வந்து கீழே நடக்கிறவங்களுக்கோ இல்ல பின்னாடி வரவங்களுக்கோ லைட் வராது. ஸோ அதுல இருந்து இன்னொரு லேம்பை வச்சு கீழேயும் லைட் வராம பண்றது இன்னொரு ஐடியா. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா, வீல் சேர் இருக்கு இல்லையா, வீல் சேர்ல போயிட்டே இருக்கும்,
சப்போஸ் படி ஏறணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், பஸ் ஏறணும்னு என்ன பண்ணுவோம், we will not be able to carry the wheelchair. ஸோ அதை கொலாப்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இது மாதிரி கிரச்சஸ், அதாவது கை வச்சுட்டு நடப்பாங்க இல்லையா, கால் ஊனமா இருக்கிறவங்க, அவங்களுக்கு அது அப்படியே கன்வெர்ட் ஆற மாதிரி யூ ஷுட் டிசைன். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பென் டு செக் கான்சென்ட்ரேஷன். அந்த எப்படி அப்படின்னா பென் கிரிப்பா இருக்கும், சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் நமக்கு தூக்கம் வந்துடும், கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம். அது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நம்ம நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும்போது அந்த பென் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா கெட்டியா பிடிச்சிப்போம். கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேஷன் லூஸ் ஆனவுன்னு என்ன ஆகும், அது வந்து இப்படி லூஸ் ஆயிடும் அந்த பென்சில். ஸோ அதை வச்சு வந்து நமக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கா இல்லையான்னு அது ஒரு அலாமோ இல்லைன்னா லைட்டோ வரா மாதிரி ஒரு அந்த குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல லேம்ப் இருக்கும், பல்ப் இருக்கும், பெரிய அம்மாக்கு எட்டாது, அப்போ அதை வந்து எப்படி மாத்தலாங்கிற மாதிரியான ஒரு டூல். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளேட் ஆஃப் இந்த ஃபேன் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபேன் வந்து துடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே நார்மலா ஓடாதப்போ அப்படி தொங்கிட்டு இருக்கும். இல்லைன்னா அதுக்கு துடைக்கும் போது மட்டும் அது வந்து பிளெக்சிபிளா தொங்குற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஐடியா பண்ணி அதை டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம துடைச்சிட்டு திருப்பி நார்மலா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நார்மல் ஃபேன் சுத்தும், துடைக்கும் போது நமக்கு எட்டுற மாதிரியும் ஈஸியாவும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சர்விங் ட்ரே. சர்விங் ட்ரேல என்ன ஆகும்னா சில பேருக்கு வந்து அதுவும் இப்ப கோவிட் டைம்ல வந்து அந்த கிளாஸை கையில தொடர்றதோ இல்ல இந்த கப்பு காஃபி வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய தடவை கை நடுங்கி காஃபி கொட்டிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரே வந்து நீங்க டிசைன் பண்ணலாம். ஸோ ட்ரேல வந்து அந்த ஒரு எஜெக்டிங் இருக்கும், அப்படி ரிலீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரேல இருந்து அந்த கப்பு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கீழே இறங்கிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா. இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த திருடெல்லாம் போறது இல்லையா, ஸோ பர்ஸ்லயே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த பாஸ்வேர்டு ப்ரொடெக்ஷன், அந்த பர்ஸை ஓபன் பண்ணா அந்த பாஸ்வேர்டு இருக்கும், அந்த பாஸ்வேர்டை வந்து தப்பா போட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இவங்க கட்டிட்டு இருக்காங்கல்ல வாட்ச், அங்க வந்து அலாம் வரா மாதிரி. ஸோ யாரும் எதுவும் திருட முடியாது. இந்த பர்ஸை வந்து நீங்க எதுக்கு வேணா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பஸ்ல வந்து இந்த ஃபுட்போர்ட்ல போறாங்க இல்லையா, அது எவ்வளவு டேஞ்சரஸ். ஸோ இந்த பஸ்ல என்ன மாதிரி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா யாராவது ஃபுட்போர்ட்ல நின்னா அந்த பஸ் கிளம்பாது. ஸோ அந்த கண்டக்டரோ டிரைவருக்கோ தெரியாது, யாரான ஃபுட்போர்ட்ல வந்து நின்றுடுவாங்க. ஸோ இந்த கம்ப்ளீட்டா எல்லாரும் ஏறி கதவை லாக் பண்ணாதான் அந்த பஸ் கிளம்புன்ற மாதிரியான ஸ்டெப் லாக் சிஸ்டம் நம்ம கொண்டு வரலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மொபைல் போன் இன்பில்ட் சார்ஜர். ஸோ மொபைல் போன்ல வந்து சார்ஜர் தனியா எடுத்துட்டு போவோம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா யூ வில் பி டாக்கிங் while charging, so that is also dangerous. So you can have an inbuilt charger so that wherever you go the mobile can be kept in charge. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா போஸ்டர் கரெக்டிங். நிறைய பேர் உட்காரும் போது நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த எர்கோனாமிக் ப்ராப்ளம் இருக்கும், அதாவது முதுகு வலி வரும், சரியா உட்கார மாட்டாங்க, கழுத்து வலி வரும் when they are working with computers, especially in the online sessions and all. So in order to do that there will be a sensor வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பொசிஷன் மாறித்துனா நம்மள அலர்ட் பண்ற மாதிரி. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரீயூஸ் பண்றாங்க இல்லையா அந்த பாட்டில்ஸ் எல்லாம். ஸோ அந்த பாட்டில்ஸ் வந்து ரீயூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலா. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க அந்த கொக்கோ கோலா பாட்டில் எல்லாம் மேல ஒரு ஃபிளிப் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, ஸோ யூ கேன் டிசைன் தி பாட்டில்ஸ் ஹேவிங் தோஸ் ஃபிளாப்ஸ். So after you finish drinking, you can break that flap so that nobody can reuse the bottle. So this is very, very important for environment. And air conditioning system in scooter or motorcycle. So when you're going, you feel hot. நிறைய பேர் ஓட்டிட்டு போவாங்க, மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வெயில் தாங்காது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு இந்த ஸ்கூட்டர்லயே வந்து யூ கேன் ஹாவ் ஏசி கனெக்டட் டு த இன்ஜின். ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும்னா அது அந்த ஒரு சூட் மாதிரி மேல போட்டுக்கிட்டு அதுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அந்த சூட்குள்ள அந்த ஏசி காத்து வரும் அந்த டிரைவிங் பண்ணும்போது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து வேத்து கொட்டாம இருக்கும். அண்ட் மாடிஃபைட் ஹேண்ட் கார்ட். இப்ப நம்ம நிறைய பேர் பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த மேடு பள்ளம் எல்லாம் இருக்கும்போது நிறைய வயசானவங்க இல்லைன்னா ஊனம் இதான முடியாத பிசிக்கலி சேலஞ்சா இருக்கிறவங்க இல்ல குழந்தைய வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து இந்த கார்ட் வந்து சில இடத்துல மாட்டிக்கும், அது வந்து திருப்ப முடியாது, இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இதுல என்ன பண்ணலாம்னா நார்மல் கார்ட்லயே வந்து இந்த ஹேண்டில் பார் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ரொட்டேட் பண்றது அந்த இதை அந்த மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னா மாடிஃபைட் ஹேண்ட் கார்ட் வித் ஸ்டியரிங் அண்ட் பிரேக்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ நம்ம ஸ்லோப்ல போகும்போது சில சமயம் வந்து அப்படியே கடகடன்னு ரிவர்ஸ்ல வந்துடும். ஸோ அதுக்கு பிரேக் அப்ளை பண்ற மாதிரி நம்ம மாடிஃபை பண்ணலாம். தென் சென்சர் டு கரெக்ட் பாடி போஸ்டர். அண்ட் இதுல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்கல்ல, டிவி பாக்குறாங்க, அப்படியே தூங்கி விழுறாங்க, இல்லைன்னா வந்து அவங்க வந்து போஸ்டர் சரியா இல்லாம எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா எரெக்டா நம்ம உட்கார்றதே கிடையாது. அதுவும் டிவி பார்க்கும்போது படுத்துக்கிட்டே தான் சேர்லயே படுத்துக்கிட்டே பார்ப்போம். சோ இதுல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த சென்சர் கரெக்டா அந்த பொசிஷன்ல நீங்க உட்காரல அப்படின்னா டிவியை ஆஃப் பண்ணிடலாம். சோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கண்ணு அஃபெக்ட் ஆகாம இருக்கணும்ல, சில பசங்க கிட்டக்க போய் பார்ப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பொசிஷன் மாறும்போது இந்த சென்சரை யூஸ் பண்ணலாம்.
அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்பைக். ஸோ இந்த டிராஃபிக் கண்ட்ரோல்ல எல்லாம் என்ன பாத்தீங்கன்னா டிராஃபிக்கை தாண்டி சில வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் வந்துருவாங்க. ஸோ அங்க ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்பைக்ஸ் அந்த மாதிரி வராம இருக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்பைக்ஸ் வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க தாண்டி வரமாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் ரெஸ்ட், இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஐடியா. நிறைய பேருக்கு கை ஃப்ராக்சர் ஆனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே அவங்க வச்சுட்டு இருக்க முடியாது. அந்த ஒரு கழுத்துல ஒண்ணு மாட்டிப்பாங்க அந்த கை அப்படி ரெஸ்ட் பண்ண. அப்போ என்ன ஆகும்னா கழுத்து சில பேருக்கு வலிக்கும், அது அப்படியே பிடிச்சி இழுக்கும் இல்லையா. அதுக்கு பதிலா யூ கேன் ஹாவ் அ வேஸ்ட் பேண்ட் வித் அ ரெஸ்டிங் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வேஸ்ட் பேண்ட் பண்ணீங்க, இந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா கையை அதுல ரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், வலிக்காம இருக்கும், கழுத்தும் வலிக்காம இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அம்பர்லா, ஒரு நார்மல் அம்பர்லால நம்ம 2 பேர் போலாம், ஒருத்தர் போலாம். இப்ப அதிகமான பீப்புள் வரும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஹாவ் அன் எக்ஸ்டெண்டட், அந்த இழுக்கிறாங்க பாத்தீங்களா சைட்ல, அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு 4 பேர் 5 பேர் கூட அதுல போலாம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்க கூடிய அம்பர்லா பண்ணலாம். தென் கேஸ் லைட்டர் வித் கேஸ் லீக் அலாம். சப்போஸ் சம்டைம்ஸ் கேஸ் லீக் ஆகும், அதுல நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்கும். ஸோ அந்த கேஸ் லைட்டர்லயே சென்சர், கேஸ் சென்சர் வச்சு கேஸ் லீக் ஆனா அந்த அது ஒரு அலாம் அடிக்கிற மாதிரி, அந்த நம்ம பிரஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த கேஸ் லைட்டரை, அந்த மாதிரி பிரஸ் பண்ணும்போது கேஸ் லீக் ஆகிட்டு இருந்தா இட் வில் சென்ஸ் அன் அலாம். ஸோ அது சேஃப்டிக்காக யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிண்டட் பேப்பர் ரீக்ளைமிங் மிஷின். அதாவது நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிருக்கோம், ஆனா அது தேவையில்லை நமக்கு, ஆனா அது வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், திருப்பி ஒயிட் பேப்பரா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் அழிச்சிரும் அந்த மிஷின்குள்ள விட்டு வெளியில எடுத்தா, அந்த மாதிரி ஒண்ண உருவாக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்மார்ட் வாக்கிங் ஸ்டிக். ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா the walking stick for elderly and visually challenged with many features like counting steps, எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் நடக்கிறாங்க, மெடிசின் ரிமைண்டர், சப்போஸ் அவங்க நடந்துட்டே இருக்காங்க, திடீர்னு அவங்களுக்கு சாப்பாடு மெடிசின் சாப்பிடணும் டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ரிமைண்டர், லொகேட்டர், எமர்ஜென்சி அலாம், ஃபால் டிடெக்டர், அவங்க விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னா யாருக்காவது அது மெசேஜ் அனுப்புற மாதிரி, ஆட்டோமேட்டிக் டார்ச், சப்போஸ் இருட்டு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டார்ச் வரா மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் எல்டர்லி பீப்புளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்னோவேஷன் பண்ணீங்கன்னா. அதுக்கப்புறம் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் ஆர்டிஃபிஷியலி அண்ட் நேச்சுரலி ரைப்பன்ட் ஃப்ரூட்ஸ். ஸோ நம்ம கடையில பாக்குறோம் இல்லையா, நான் அது இயற்கையா ரைப் ஆயிருக்கா இல்லைன்னா யாரானோ ஏதானோ கல் வச்சு பண்ணிருக்காங்களா, பழுக்க வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு லிட்மஸ் பேப்பர் இருக்கு. ஸோ அது கலரை மாத்தும். நீங்க ஆர்டிபிஷியலா பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த கலரை என்ன மாதிரி மாத்தும்ன்ற மாதிரி நம்ம அந்த கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம பழமோ இல்ல வாங்கும் போது இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபுட் ஆப்ரேட்டட் டோர் மெக்கானிசம். ஸோ நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, கையில ட்ரேயோட காஃபி டீ எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க, அவங்களுக்கு டோர் ஓபன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு ஃபுட் ஆப்ரேட்டட், ஸோ தே கேன் பிரஸ், அந்த காலால பிரஸ் பண்றாரு பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல. ஸோ பிரஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா டோர் ஓபன் ஆகும். அது ரொம்ப கன்வீனியன்டா இருக்கும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், நம்ம கையில இருக்கிறத கீழே வச்சுட்டு தான் நம்ம கதவை திறக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஹேமர். இந்த பிளாட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேல யாராவது ஆணி அடிச்சாங்கன்னா தொப்பு தொப்பு தொப்புன்னு நம்ம தலையில அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சோ இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் ப்ரூஃப், அந்த ஆணி அடிக்கும் போது சவுண்ட் வராம இருக்கிறதுக்கான ஒரு ஹேமர். சோ திஸ் ஐடியா இஸ் a sound proof hammer which would not make any sound when struck against any object. The impact energy would be absorbed in the hammer itself. So அந்த எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா, இம்பாக்ட் எனர்ஜி, அதை இந்த ஹேமரே அப்சார்ப் பண்ணிக்கிற மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸை வச்சு ஃபோம் வச்சு அது பண்ணினோம் அப்படின்னா அந்த சவுண்ட் வெளியில வராது. So these are all some of the ideas which I thought I should give you. And also இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா entrepreneurship, இப்ப எல்லாமே டிஜிட்டல், எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கும், டெக் சேவியா இருக்கும். ஸோ entrepreneurship நிறைய பேர் பண்றாங்க, நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க, ஆன்லைன்லயே நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க, யாரையும் போய் வீட்ல இருந்தே சம்பாதிக்கலாம். ஆல் தீஸ் things, the popular examples பாத்தீங்கன்னா eBay, Google, Amazon, iTunes எல்லாம் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ். பட் we can start our own limitations ஓட நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் ஆன்லைன் பிசினஸ். நௌக்ரி, பிளிப்கார்ட், இந்தியா மார்ட், இந்தியா டைம்ஸ், மேக் மை ட்ரிப், இதுல எல்லாம் யாரும் பிசிக்கலா போய் உட்காந்து பண்ணணும்ன்றே இல்லை, எல்லாம் ஆன்லைன்லயே we can do. ஸோ இது நிறைய பேர் எல்லாமே தெரியும் நமக்குலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம ஒர்க் பண்ணும் போதே காலேஜ்லயே we can start exploring these opportunities and ideas. ஸோ இதுக்கு பெருசா கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவையில்லை. என்ன பண்ணணும், அந்த டெக்னாலஜி கத்துக்கலாம், நமக்கு கத்துக்க முடியலன்னு ஐடியா வச்சு தெரிஞ்சவங்க மூலமா நம்ம பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஸ்கில் சிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே entrepreneurs, இவங்க எல்லாருமே படிக்கிற பசங்க தான், உங்களை விட சின்ன பசங்க தான், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து எல்லாருமே இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் பிசினஸ் entrepreneurship பண்றாங்க. இவர் யங்கஸ்ட் entrepreneurன்னு சொல்றாங்க, CEO கோபிநாத்ங்கிற ஒரு 17 இயர்ஸ்ல அவர் ஆரம்பிச்சாரு. அதே மாதிரி ரிதேஷ் அகர்வால் 24ல அந்த ஓயோ எல்லாம் பாக்குறீங்க இல்லையா, இப்ப பெருசா இல்லைனாலும் அவர் அது ரொம்ப பெருசா அவங்க அந்த பிசினஸ் பண்ணாங்க, ஓயோ ரூம்ஸ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபரத் ஆசிட்வாலாங்கிறவர்
வெப் டெவலப்பிங் மீடியா ஃபார்ம் ஆரம்பிச்சாரு. எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் வந்து 15 வயசு 16 வயசு 17 வயசு சின்ன 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 பசங்க. இந்த பசங்க வந்து பிராண்ட் கோ டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட்டட் அன் அப்ளிகேஷன் சொல்யூஷன் ஃபார்ம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீஸ் அத்வைத் தாக்கூர், இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, கிரியேட்டட் அபெக்ஸ் இன்ஃபோசிஸ் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சாரு. எல்லாமே ஆன்லைன் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொருத்தர் அர்ஜுன் ராய், இவர் வந்து கிரியேட்டட் ஒடிசிஸ் ஆட்ஸ், பிஸ்டன், ஃபியூவல் பிரைட்.com, ஆஃபர் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி. ஸோ ஒருத்தர் ஒன்னொன்னு பண்றாங்க, எல்லாமே சொல்யூஷன்ஸ் தான். அப்புறம் இவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, கிரியேட்டட் சைபர் செக்யூரிட்டி ஃபார்ம் 25 இயர்ஸ்ல. அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஸ்பைஸ் இன்ஃபியூஸ்ட் ஃப்ரெஷ் பேப்பர் யூட்டிலிட்டி கீப்ஸ் ஃபுட் ஃப்ரெஷ் பை ப்ரிவென்டிங் பாக்டீரியல் ஆர் ஃபங்கல் க்ரோத். ஸோ நீங்க அந்த சாப்பாடை வந்து இந்த டிஷ்யூ பேப்பரால சுத்தி வச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுல வந்து பாக்டீரியா இல்லைன்னா ஃபங்கல் க்ரோத் வராதான். அதுக்கப்புறம் சித்தார்த்துங்கிறவர் வந்து ஆன்லைன் மேகசின் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. பிரணவ் யாதவ் என்ன பண்ணிருக்காரு, டிசைன் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் எவாலுவேட்டிங் அண்ட் மேக்கிங் பெட்டர் டெலிவிஷன் ஆட்ஸ், அவரோட ஐடியா. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி என்ன பண்ணிருக்காங்க, 10 இயர்ஸ்ல வந்து வெப் டிசைனிங் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, யங்கஸ்ட் வெப் டிசைனர். அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, 400 ரூபாயில ஆரம்பிச்சு இப்ப வந்து 1 மில்லியன் பிசினஸ். இஸ் அ பூட் ஸ்ட்ராப்ட் ஆண்டர்பிரனர். இவர் பல்வேஷ் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஃபேமஸ். ஸோ ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னா பணம் கூட ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது. நல்ல ஒரு பிரில்லியன்ட் ஐடியா, ஒரு நல்ல டீம், பிசி இல்லைன்னா ஒரு லேப்டாப், இன்டர்நெட் கனெக்ஷன், கொஞ்சம் ஃபியூ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபேஸ்புக்லாம் வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சாரு அவர் அப்படின்னா, ஒரு சாதாரண ஹாஸ்டல் ரூம்ல ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து ஆரம்பிச்ச ஐடியா தான் இது. ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி த ஐடியா. யாருமே இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு விஷயத்த அவங்க கண்டுபிடிச்சு அதுல வந்து அவங்க எந்த அளவுக்கு போயிட்டாங்க. நம்ம வாழ்க்கையே ஃபுல்லா ஃபேஸ்புக்லயே தானே கழிச்சிட்டு இருக்கோம். அந்த அளவுக்கு அவங்க இன்னைக்கே யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. 84ல இந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்ணா மக்கள்லாம் வந்து நம்ம ஃபேஸ்புக்ல தான் வாழ்க்கையை நடத்துவாங்க, அதை வச்சு நம்ம சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தான் நம்மளும் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ சக்சஸ் வரணும் அப்படின்னா என்ன ஹேபிட்ஸ்னா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகணும், ஒன் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். அண்ட் தென் ஒர்க் அவுட் அண்ட் மெடிடேஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஸ்டெடினஸை வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் மேக் யூர் ரொட்டீன் அண்ட் ஸ்டிக் வெல். அதாவது ரொட்டீன் இருக்கணும் ஒருத்தருக்கு. இந்த என்ன வேணா எப்படி வேணா பண்ணலாம், இந்த டைமுக்கு தான் சாப்பிடணும்னா இந்த டைமுக்கு தான் சாப்பிடணும், இந்த டைம்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னா இந்த டைம்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டீனை வந்து நம்ம வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் எது இம்பார்ட்டன்ட், லிஸ்ட் டவுன். ப்ரையாரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு எது முக்கியம், ஃபர்ஸ்ட் எது பண்ணணும், செகண்ட் எது பண்ணணும். ஸோ அந்த ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் அனலைஸ் யுவர் ஒர்க். நம்ம என்ன பண்றோம், அது கரெக்ட் தான் பண்றோமா, இதுக்கு வேல்யூ இருக்கா, அவுட்புட் இருக்கா, நம்ம தேவையில்லாத வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோமா, டைமை வேஸ்ட் பண்றோமா. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஆல்சோ யூ நீட் டு ஹேவ் நெட்வொர்க்கிங். நம்ம எப்போ மோட்டிவேட் ஆகுது, எப்போ பூஸ்டப் ஆகுது, நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடையும் பேசணும், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் பேசணும். அதுக்கும் நமக்கு வந்து டைம் ஒதுக்கணும் நம்ம. அதுக்கப்புறம் புதுசா டெய்லி வந்து யூ நீட் டு லேர்ன். ஸோ ஃபெயிலிங் வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே ஃபெயில் ஆகி தான் வந்து அதுக்கப்புறம் கத்துக்கிட்டு வருவாங்க. ஸோ அந்த நீடு எதுக்காக அதை வந்து நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த 8 வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பேஷன் வேணும், பர்செப்ஷன் வேணும், பீப்புள் ஸ்கில்ஸ் வேணும், ப்ரோஆக்டிவ்னஸ் வேணும், பெர்மனன்ட் சேஞ்ச் கொண்டு வர தெரியணும், பர்சிஸ்டன்ட் லேர்னிங் இருக்கணும், பொட்டென்ஷியல் வேணும், பர்சீவரன்ஸ் வேணும். ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வில் பி தேர். ஸோ ஏன் வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட் நீடா இருக்காது. தேவையே இல்லாத ஒரு ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சோம்னா யாருங்க வாங்குவாங்க? ஒரு 10 பேருக்கு தேவைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாங்கக்கூடாது. 10,000 பேருக்கு தேவைன்னா தான் நம்ம வாங்கணும். அந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம பண்ணணும். ஸோ அப்பதான் வந்து நிறைய பேர் வாங்க வருவாங்க. அந்த டிமாண்ட் இருக்கணும், அர்ஜென்ட்டா வேணும், எனக்கு இப்பவே வாங்கணும், அது இல்லைன்னா இருக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு டெஸ்பிரேஷன் கிரியேட் பண்ற மாதிரி ப்ராடக்டா இருக்கணும். இல்லைன்னா பணம் இருந்திருக்காது, சரியான டீம் மெம்பர்ஸ் இருந்திருக்க மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சில ப்ராடக்ட்லாம் வரும், யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காது, கஷ்டமா இருக்கும் அதை ஆப்ரேட் பண்றதுக்கோ யூஸ் பண்றதுக்கோ. அப்ப வந்து யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ மார்க்கெட்டிங் சரியா பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர்ஸை வந்து இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க வந்து ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் சொன்னாங்கன்னா, அவர் வேலையில சொல்றான்னு சொன்னோம்னா என்ன ஆகும்னா, அந்த ஒரு கஸ்டமர் 10 பேர்கிட்ட சொல்லுவாங்க, 10 பேர் 100 பேர்கிட்ட சொல்லுவாங்க, 100 பேர் 1000 பேர்கிட்ட சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நமக்கு பேட் நேம் வந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? we will not be able to proceed with the business. அதுக்கப்புறம் ஃபோக்கஸே இல்லாம டைவர்ட் ஆகுது. பிசினஸ்னா பிசினஸ் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். நம்ம கொஞ்ச நாள் பண்ணிட்டு ஹாலிடேக்கு போயிட்டு பிசினஸே டோட்டலா மறந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால சக்சீட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டார்ட் அப் ஃபெயில் ஆகாம இருக்கணும் அப்படின்னா நெட்வொர்க்கிங் நல்லா வேணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பிசினஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, சின்ன சின்ன விஷயம் கூட நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். நிறைய இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களோட என்ன சொல்றது, லேக் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன்,
சரியா கவனிக்காததுனால இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பிசினஸ்லாம் ஃபெயில் ஆயிருக்கிறது வந்து கேஷ் இல்லாம இருக்கலாம், சரியான டீம் மெம்பர்ஸ் இல்லாம இருக்கலாம். ஸோ அதனால கூட அவங்களோட பிசினஸஸ்லாம் வந்து ஃபெயில் ஆயிருக்கும். ஸோ ஒனிடா டிவி ஃபெயில் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த டைம்ல அவ்வளவு இதுவா இருந்தது. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டிவி இப்ப இல்லவே இல்லை. கெலாக்ஸ் வந்து நம்ம காலம்பர கார்ன்ஃபிளேக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. ஏன் இது ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னா, நம்ம தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா இட்லி, தோசை, வடை அதுக்கு ஈடு இணையே கிடையாது. என்னைக்கான ஒரு நாள் வேணா இதெல்லாம் சாப்பிடலாமே தவிர டெய்லி காலம்பர எழுந்த உடனே நம்மளோட பாரம்பரிய உணவை சாப்பிட்டாதான் நமக்கு அந்த திருப்தி கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமும் நம்ம வந்து யோசிக்கணும். புதுசா ஒண்ணு கொண்டு போறோம்னா அக்செப்டபிலிட்டி எப்படி இருக்கும், அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்ட்டு. ஸோ இது மாதிரி எல்லாம் பண்ண அவங்க கொஞ்சம் மாத்த ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களோட இதுல ஃபிளேவர்ல. அப்புறம் இவர் கேப்டன் கோபிநாத்தும் வந்து நீங்க படம் கூட பாத்தீங்க, சூர்யாவோட படம் எப்படி ஃபெயில் ஆனாரு அவரு. அவ்வளோ நல்லா கொண்டு போன ஒரு இதை வந்து நிறைய இதுல முதல்ல எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனா இருந்தாரு, அப்புறம் ஆர்மியை விட்டாரு, அதுக்கப்புறம் ஃபார்மர் ஆனாரு, என்ஃபீல்ட் டீலர்ஷிப் பண்ணாரு, அப்புறம் உடுப்பி ஹோட்டல், அதாவது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சம்பந்தமே இல்லாம மாத்தி 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 போயிட்டு ஃபைனலா வந்து he could not succeed. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா ஃபோக்கஸை மாத்தாம இருக்கணும், நம்மளோட கோலை மாத்தாம வழிமுறைகளை மாத்தி அந்த கோலை வந்து ரீச் பண்ணணும். நான் சொன்ன மாதிரி 21st century தான் வந்து ஏஜ் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். ஸோ நமக்கு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வேணும் அப்படின்னா இந்த செஞ்சுரி தான் அதுக்கு வந்து தேவையான எல்லா இதுவும் தரும். Perhaps the greatest ability possessed by humans is to innovate and create in order to overcome obstacles and change the world around us. Like the formation of language, for example, which is still one of science's greatest mysteries with no consensus on its beginnings, but undoubtedly changed the world of early hominin species that have existed for nearly 2.5 million years. Or the ability to control fire with evidence of cooked food as far back as 1.5 million years ago. Around 200,000 years ago, modern humans evolved, but it wasn't until roughly 190,000 years later that we changed from hunter-gatherer societies and created agriculture. Gathering seeds, planting and tending to them has shaped our modern civilization. Shortly after, the plow was created, transforming agriculture. By 5000 BCE, we got even more curious about our globe and created the sailboat, opening up the world of exploration. In 3500 BCE, the first glass is created, and 100 years later comes the nail, found in ancient Egypt, helping us create better structures, which helps extend human life. A few centuries later, and cement is created, the foundation of our civilization, literally. Looking to further enhance transportation, the wheel is invented in 3000 BCE, followed by soap, and then the original computer, or abacus, which helps augment human capabilities and shape our economy. And even though paper won't be created until 200 BCE and the printing press until 1430, the first libraries appear in 2600 BCE, with records recorded onto stone tablets, making knowledge more accessible to all. By 1500 BCE, the alphabet becomes prevalent in some societies, as opposed to ideographic letters, further shaping the transfer of knowledge. And 700 years later, our modern number system from 0 to 9 comes together, paving the way for mathematics. The first democracy begins in Greece in 508 BCE, where all members have equal share to power. And perhaps our favorite innovation, the scientific method, has origins in the time of Aristotle in 384 BCE, a process to acquire information and investigate new phenomena. We may be a bit biased, and of course it's been further refined over time. The Chinese invent the first compass in 300 BCE, allowing mariners to navigate great distances. At the same time, the Archimedes screw is designed, which helps transfer water from low to high elevations, shaping irrigation and farming. All of this before the Common Era. Speaking of time, the first mechanical clock comes in 725, but it won't be until 1582 that the Gregorian calendar is created, which synced people all over the world. Eyeglasses come in the 13th century, which may seem minimal but dramatically raised the collective human IQ. It was also a precursor to the telescope and microscope. Just prior to the telescope in 1542, the idea that Earth is not the center of the universe was groundbreaking, but the Copernican system put the sun at the center of the solar system. However, this wouldn't be accepted for hundreds of years. The late 1600s brought the steam engine, powering not only trains and boats, but factories, shaping the Industrial Revolution, which would later be replaced by the internal combustion engine.
Around this same time, binary numbers and Boolean logic, which are at the heart of digital computing, are created, and Newton's laws of motion and universal gravitation help shape ideas of physics, though Einstein's theory of special and general relativity, as well as quantum theory, would further build upon these ideas. Vaccines come in 1796, which in the last 20 years alone have prevented 21 million hospitalizations and 732,000 deaths. Water purification and food preservation have also saved millions of lives, while the camera has allowed us to capture our past and communicate the events of our present. The next few hundred years would see big advances in communication with the wireless telegraph, the telephone, radio waves and radio, and television all transforming our world and making it feel a little smaller. The world of medicine changed drastically in 1846 with the advent of anesthesia and antiseptic, allowing for major surgeries that would previously be too painful, saving countless lives. The sanitation system also improved the incidence of many diseases, and refrigeration would later change how people eat around the world. The invention of the light bulb falls shortly after, though observations of static electricity were made in 600 BCE, and the invention of a simple capacitator in 1745, as well as many other discoveries, paved the way for using electricity. Transportation took another major step in 1885 with the modern car and later the airplane, while semiconductors would help regulate the flow of electricity and eventually transistors, without which modern electronic devices could not function. Many more scientific discoveries would follow, starting with the electron, which would help Niels Bohr create his model of the atom, although the atom was actually first theorized 2,300 years earlier. Nitrogen fixation and plant breeding help sustain our population and are credited with saving 1 billion lives, along with antibiotics such as penicillin, an accidental discovery which fights bacterial infections. Birth control has also reduced the number of children women have, allowing for higher quality of life, and polyethylene or other plastics are all around us, affecting so many products we make. The discovery of DNA in the 1950s unleashed so much of what we now know about humanity through heredity and genetics, which would also lead to genetic engineering and genome sequencing in the 70s. And in the last 80 years, communication has taken leaps and bounds forward, starting with satellite communications in the 40s for TV, weather forecasting, and defense, to the beginnings of the internet in the 60s and the personal computer
experimenting there. And before market fit, experiment, fail and learn, experiment, fail and learn, experiment, fail and learn. And finally, you will succeed and learn. Repeat as required. To create customer value, you need to solve a problem. So find a sizable market that has a problem worth solving and find out if they would exchange value to have it solved. So this is very, very, very important to have a product fit market. And try to run with your mind and not with your legs in your life. Because நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம்னா பிசிக்கலா டயர்டான நின்றுடுறோம். ஸோ பிசிக்கலா டயர்டாகி நின்னா நம்மளால போக முடியாது. அடுத்து மைண்ட்ல இருந்து ஓட ஆரம்பிக்கணும். த ஸ்ட்ரெங்க் ஷுட் கம் ஃப்ரம் மைண்ட் அண்ட் இட் ஷுட் புஷ் யூ கீப் ரன்னிங். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வெதர் யூ திங்க் யூ கேன் ஆர் யூ திங்க் யூ காண்ட், ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். யூ ஆர் ரைட். பிகாஸ் நீங்க பண்ண போறீங்க. இப்ப நீங்க பண்ண முடியும், நீங்க நினைச்சாதான் அதை பண்ண முடியும். நான் நினைச்சா அதை பண்ண முடியாது. நீங்க முடியாதுன்னு நினைச்ச ஒரு விஷயத்த நான் முடியும் நான் நினைச்சு என்ன பிரயோஜனம்? நீங்க முடிஞ்சோன்னு நினைச்சாதான் உங்களால செய்ய முடியும். So this is why what happens is in a கிளாஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. டீச்சர் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க, சொல்லுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஏன் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றது கிடையாது, ஏன் எல்லாரும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது கிடையாதுன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மாதிரி நினைக்கிறாங்க. சில பேர் முடியும்னு நினைக்கிறாங்க, சில பேர் முடியாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. ரெண்டுமே கரெக்ட் தானே. ஆனா எப்போ நமக்கு வந்து ஒரு வெற்றி கிடைக்கும், எப்போ வந்து நம்ம சக்சஸ் அடைவோம் அப்படின்னு சொன்னா முடியும்னு நினைச்சு அதை வந்து முயற்சிக்கும் போதுதான் நம்மளால அது முடியும். ஸோ இவர் பேர் வந்து ராஜர் பானிஸ்டர். அவங்க வந்து இந்த ஒலிம்பிக்ஸ்ல வந்து ஒரு மைல் ஓடணும் அப்படின்னா 4 நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டாங்க எல்லாருமே. அதுதான் ரெக்கார்டு. இவர் வந்து ஒரு டாக்டர் ஆக்சுவலா. ஸோ 4 நிமிஷத்துக்கு கீழே ஓடினா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஆராய்ச்சி பண்றாரு. 4 நிமிஷத்துக்கு கீழே ஓடினா ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும், வந்து இறந்து போயிடுவாங்க. அது மாதிரி ட்ரை பண்ணவங்க எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க. அதனால யாருமே ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு மைல் ஓடணும்னா 4 நிமிஷம் தான் அப்படின்னா சரின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து யோசிக்கிறாரு எப்படி பண்ணலாம். ஆனா அவரோட கோல் என்ன அப்படின்னா அந்த ரெக்கார்டை பீட் பண்ணணும். எப்படி பண்ணணுங்கிறது தான் இப்ப யோசிக்கணுமே தவிர பண்றதுங்கிறது ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. அது எப்படி பண்ணலாம்னு யோசிக்கும் போது யோசிக்கிறாரு. எல்லாரும் வந்து எப்படி வந்து அத்லெட்னா என்ன பண்ணுவாங்க, கால வந்து நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஸ்ட்ராங் ஆக்கிப்பாங்க, தை மசில்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங் பண்ணுவாங்க, ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த கால் தான் வந்து எல்லாரோட கான்சென்ட்ரேஷனா இருக்கும். ஆனா நமக்கு என்ன ஆகும், 4 நிமிஷத்துக்கு கீழே ஓட ட்ரை பண்ணா ஹார்ட் அட்டாக் வரும்ன்றாங்க. ஹார்ட் அட்டாக் ஏன் வருது? இப்போ ஹார்ட் அட்டாக் ஏன் வருது அப்படின்னா இந்த பிளட் பம்பிங் கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் த ஹார்ட். ஸோ அது வந்து அந்த ஸ்பீட்ல ஓடும் போது அதுக்கு அந்த கேப்பபிலிட்டி இல்லாதப்போ ஹார்ட் அட்டாக் வருது. அதை வந்து அவர் மெடிசன் படிச்சதுனால அவருக்கு அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அவர் என்ன பண்ணாரு, அவரோட கால்களையும் அவர் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் அவரோட அந்த ஹார்ட் பம்பிங் கேப்பபிலிட்டியையும் அவர் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு பிராக்டிஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணாரு. ஸோ ஃபைனலி 1954 என்ன பண்ணாரு, எல்லாருமே முடியாதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அதை வந்து பீட் பண்ணி 4 நிமிஷத்துல ஓடினவங்களுக்கு பீட் பண்ணி 3.59.4ல வந்து அவர் விளையாடி அதை வந்து முறியடிச்சார். அடுத்த 6 மாசத்துக்குள்ள என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 70-80 பேர் இவரோட ரெக்கார்டையே பீட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ இவ்வளவு நாள் வந்து இந்த 4 நிமிஷத்துலதான் ஓட முடியும், அதுக்கு குறைஞ்சு ஓட முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு மென்டல் பிளாக்ல எல்லாரும் இருந்திருக்காங்க. சோ அந்த மென்டல் பிளாக் இருக்கிற வரைக்கும் யாராவது பண்ணினாதான் நம்மளாலையும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு என்னைக்கு நினைக்கிறோமோ நம்ம எந்த முயற்சியும் எடுக்க முடியாது. அவங்களால முடியலன்னா என்ன, நான் முயற்சி பண்றேன், வேற வழியில யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு யாரு நினைக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா எல்லா ஹர்டல்ஸையுமே நம்மளால முறியடிக்க முடியும். அவரை எந்த ஸ்பெஷலும் பண்ணல. அவரை ஏன் வின் பண்ணாரு அப்படின்னா அவரோட அந்த மைண்ட் செட், என்னால முடியும், நான் வேற மாதிரி திங்க் பண்றேன், அதை முடிச்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு யோசிச்சு அதை ட்ரை பண்ணாரு பாருங்க. அதனால அதை பார்த்து பல பேரால அப்ப எப்படி பண்ண முடிஞ்சது அவங்களோட மைண்ட் செட் தான் காரணம். ஸோ with this I'm going to finish my talk. ஸோ நிறைய ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்கேன், நிறைய வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸ்டார்ட் திங்கிங். And if you really wanted to become an entrepreneur, definitely you can solve a lot of problems existing in the world and in your society, in your family, in your friend circle, or in your own institution. Think about it. Start from your own. எனக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு,
அதை நான் எப்படி நான் சால்வ் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் என்னை சுத்தி ஃபேமிலிஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுவாங்க, அம்மா அப்பா குழந்தைங்க யாரான ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம்? இல்ல சொசைட்டில ப்ராப்ளம் இருக்கும், இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ப்ராப்ளம் இருக்கும், உலகத்திலேயே பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம், ஸோ என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளவோ இஷ்யூஸ் இருக்கும், நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அதுல எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு யோசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். ஐடியா கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், அது எப்படி போய் உலகத்தை சேரும் அப்படிங்கறத யோசிக்க 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 you can also become a successful entrepreneur and be proud to be an entrepreneur. And if you have any questions, you can post to me, and you can also watch my YouTube channel for other topics which have been mentioned in the introduction session. And you can reach me, WhatsApp me in this number for any sort of queries. Thank you so much for your wonderful patient hearing, and I'm looking forward for your feedback and if you have any questions on this topic. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Really, it's an amazing session. Really, we gained so many ideas in a very short time period. Really, your presentation was so incredible that I'm finding it's difficult to getting the right word to express my gratitude. Thank you so much, ma'am. Thank you. A lot of examples, that too are innovative ideas. 2 videos are very informative. Thank you for your wonderful sessions sharing, ma'am. Thank you, ma'am. We have a few questions from student side. Can I proceed with your permission, ma'am? Yes, please. Yeah, thank you, ma'am. What do you think about 6.0 in future, ma'am? See, the future is thinking about harmony. The future is how to live with people. The future is people interaction. People is happiness. This is what is future. Whatever automation come, whatever machine come, living will have more predominance. Living happily with content will be more, and emotional intelligence will be more, empathy will be more. So we will be saturated with all the facilities and other things, and we will look for people interaction and love and affection, caring. அதுதான் அதிகமா இருக்கும் வாழ்க்கையில். Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Next question, ma'am. How can we improve our creativity in building an innovation? அதுதான் சொன்னேனே, just look around. உங்களை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. முதல்ல தேவை இருந்தாதான் அதுக்கான ஐடியா ஒண்ணு வரும். சோ இதுக்கு இந்த தேவை இருக்கு அப்படின்னா அப்ப அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? இதுல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, இது இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிப்போம் இல்லையா? எல்லார்கிட்டயும் பேசுங்க, நிறைய பேசுனீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொருத்தர்கிட்டயும் பேசி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எனக்கு ஒரு நேத்திக்கு I was discussing with my son. We go to hotels இல்லையா? We go to hotel especially during the COVID. கோவிட்ல வந்து நம்ம ரொம்ப ஹைஜீன் பாக்குறோம். வீட்லயே 10 தடவை ஹேண்ட் வாஷ் பண்றோம். ஆனா ஹோட்டலுக்கு போனோம் அப்படின்னா அவங்க ஹைஜீனா இருப்பாங்களா, அவங்க அதெல்லாம் பண்ணிட்டு நமக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்களா அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா? சோ நான் ரீசெண்டா ஒரு இடத்துல போயிருந்தப்போ அவங்க கிச்சன் அந்த பர்டிகுலர் ஹோட்டல்ல கிச்சன் பார்க்க முடிஞ்சது. பட் இட் வாஸ் வெரி லாங். சோ அதை வந்து நான் என்னால சரியா பார்க்க முடியல. அவங்க வந்து நீட்டா கையாளுமிட்டு பண்றாங்களா, பிளேட்ல எடுத்து வைக்கிறவங்க எப்படி எடுத்துட்டு வைக்கிறாங்க. So until it reaches our table, we don't know what is the process going on. So I was telling my son, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி யாரானு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Because I was telling him about our session. அப்ப சொன்னேன் நான் இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னு he was asking me, what is that you want? நீ வந்து என்ன இன்னோவேட் யாரானு பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்றப்போ நான் சொன்னேன், லைக் நம்ம இங்க உட்காந்துருக்கோம் டேபிள்ல, ஃபுட் ஆர்டர் பண்றோம். இப்ப வந்து AR VR மூலமா வந்து அந்த ஒரு டேப் மாதிரி கையில கொடுக்குறாங்க. அந்த ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி மூலமா என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து மெனு கார்டு பார்க்கும்போது ஃபுட்டு வந்து எப்படி இருக்கும்னு வெறும் பிக்சர் தான் பாக்குறோம் இப்போ. ஆனா அந்த AR VR இதுல வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபுட் ஒரு இட்லி அப்படின்னா அந்த இட்லியே எப்படி இருக்குங்கிறத காட்டுற மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. சோ ஐ செட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு தோசையோ பரோட்டாவோ ஏதோ ஒன்று ஆர்டர் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம ஐபேட்ல வந்து இந்த ஆர்டர் எடுத்துட்டு போறவங்கல இருந்து அவங்க அதை எப்படி மேக் பண்றாங்களோ அத்தனையும் நம்ம வந்து பாக்குற மாதிரி இருக்கணும். அதை பண்ணும்போது பண்ணிட்டு நம்ம டேபிளுக்கு வர வரைக்கும் அது எப்படி வருதுன்றது வந்து இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து ஒரு திருப்தியா எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாம சாப்பிடலாம். புதுசாதான் பண்ணி தராங்களா இல்ல செஞ்சதை வந்து சுட பண்ணி தராங்களா இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I was telling like இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு தோணும்.
நம்ம நிறைய தோணும், நமக்கு இப்படி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே, அப்படி இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி தோணும். சோ அந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ட் பண்ணுங்க. யூ கேன் ஸ்டார்ட் அன் இன்னோவேஷன் கிளப். ஆக்சுவலா நான் என்னோட காலேஜ்ல வந்து என்னோட மெயின் ஃபோக்கஸ் டைம் ஸ்பெண்டிங் இன்னோவேஷன் கிளப்ல தான். அதாவது ஒரு பக்கெட் இருக்கு, அந்த பக்கெட்ல வந்து நான் உடஞ்ச பக்கெட் அந்த அவங்க வந்து தூக்கி போடுறேன்னு சொன்னோன்னா ஒரு பையன் வந்து சொன்னான், அம்மா மேடம் ஏன் நம்ம இதை தூக்கி போடணும், அந்த பக்கெட்ல இருக்கிற அந்த பிளாஸ்டிக்கை வச்சு பிளேடு மாதிரி பண்ணு குட்டி ஹேண்ட் ஃபேன் பண்றேன் அப்படின்னா. ஸோ வி வர் டூயிங் என்எஸ்எஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ அவன் பண்ண 50 ரூபாய் ஆச்சு அந்த ஃபேன். ஸோ அங்க பக்கத்துல அந்த என்எஸ்எஸ் ஒரு ஒரு கிராமத்தை வந்து அடாப்ட் பண்ணிருந்தோம் நாங்க. ஸோ அங்க எல்லாருக்கும் அந்த 50 ரூபாய் தானே அந்த காஸ்ட், அதனால நாங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுத்தோம். ஸோ எல்லாமே அந்த பேட்டரி ஆப்ரேட்டட வந்து விவசாயம் பண்ணிட்டு வரவங்க இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து அழகா வந்து அவங்களுக்கு வந்து காத்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஒண்ணுமே ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப சின்ன காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். இந்த உடைஞ்ச பக்கெட்ல இருந்து ஒரு ஃபேன் இது பண்றது. அதே மாதிரி நம்ம ஃபேன் சுத்திட்டு இருக்கும்போது அதுல இருக்கிற எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி பேட்டரியில வந்து ஸ்டோர் பண்ணி அந்த இது பண்றது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஊஞ்சல் ஆடுறோம் இல்லையா அந்த பார்க்ல எல்லாம், அந்த ஊஞ்சல் ஆடுறதே ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தான், மூவ்மெண்ட் தான். சோ நாங்க என்ன பண்ணோம், அந்த மூவ்மெண்ட்ல இருக்கிற அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணி அங்க அந்த பார்க்ல இருக்கிற ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் இருக்கும்ல, அங்க பார்க்ல எரியற லைட்டுக்கு எனர்ஜி சப்ளை பண்ணோம். சோ இதெல்லாம் வந்து ஐடியாஸ் வந்து எல்லாருக்குமே நிறைய இருக்கும். பட் நீங்க வந்து அதை இனிஷியேட் பண்ணி விடணும், ட்ரிகர் பண்ணி விடணும். யோசிக்க 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 நிறைய வரும். ஆனா யோசிக்கணும், பார்க்கணும் சுத்தி என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படி. Yes, ma'am. Actually, my personal question, ma'am. Actually, we are in the beginning stage of innovation cell, ma'am. So, how should I form and manage my innovation team in a proper way, ma'am? Kindly give some tips. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிறைய கலந்து பேசணும், பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங் செஷன்ஸ் நிறைய இருக்கணும். இப்போ ஒரு 10 பேர் உட்காந்து பேசுறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னொன்னு ஐடியா சொல்லும் போது அந்த ஐடியாலேயே சில பேர் இன்னும் ஐடியா கொண்டு வருவாங்க, மாடிஃபிகேஷன்ஸ் கொண்டு வராங்க. நமக்குள்ளேயே வச்சிருக்கும் போது யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பேண்ட் மச். So have lot of group discussions, lot of brainstorming sessions. அதை வந்து போட்டுக்கிட்டே இருங்க. நிறைய காம்படிஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுங்க, நிறைய இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் வந்து என்கரேஜ் பண்ற மாதிரி பிரைசஸ் கொடுங்க. உங்க காலேஜ்ல மட்டும் இல்லாம எக்ஸ்டெண்ட் இட் ஃபார் அதர் காலேஜஸ். நிறைய பேர் ஐடியாஸ் கொண்டு வர சொல்லுங்க. உங்களுக்கு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் வந்து அதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்க படிக்கிறது, எக்ஸாம் எழுதுறது, ப்ராக்டிக்கல் பண்றதை தாண்டி இனோவேஷனுக்குன்னு வந்து ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 hour வந்து இல்ல 1/2 hour வந்து ஒதுக்கணும் நீங்க. So everyday habit ஆகணும். வீக்லி ஹேபிட் எல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது. எவ்ரிடே 1/2 hour there should be an innovative club activity. நீங்க டெய்லி பண்ண பசங்களுக்கே வந்து நாளைக்கு ஏதாவது நான் சொல்லணுமே, நான் ஏதாவது ஒண்ணு யோசிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். சும்மா ஐடியா மட்டும் வாங்க கூடாது. யூ ஷுட் அப்ரிஷியேட் தெம். அந்த நோட்டீஸ் போர்ட்ல போடணும், இல்ல அசம்பிளில சொல்லணும், அவங்களுக்கு சோசியல் மீடியால பப்ளிசிட்டி கொடுக்கணும். அப்புறம் நிறைய காம்படிஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ஒரு இன்குபேஷன் செல் வச்சு அவங்க பண்ற அந்த ஐடியாவை வந்து ப்ராடக்டை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரினர் கைடன்ஸ் யாருக்கிட்டே எடுத்து அவங்களுக்கு ஃபண்டிங் எல்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி பெரிய லெவல்ல கொண்டு போகலாம். Sure, ma'am. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. One more participant asked this question, ma'am. Jobs are being lost for many. New ideas are keep coming. But what about those who have lost the job due to automation? Will they are eligible or qualified to get the job being newly generated? See, automation, I told you. Why people are losing job na? Routine jobs க்கு இன்னும் மனுஷங்க தேவையில்லை. ரொட்டீன் ஜாப்ஸ் இப்போ மனுஷங்க இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, லீவ் போடுவாங்க, கதை பேசுவாங்க, உடம்பு சரியில்லைன்னா சரியா வேலை செய்ய மாட்டாங்க, வேற தானே கவர்னர் இருந்தா சரியா வேலை செய்ய மாட்டாங்க. சோ அதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணணும் தான் மெஷினுக்கு கொடுக்குறாங்க. So machine will not take leave, it will work 24/7, productivity will be more, it will not start a union, it will not fight with anyone, it will not ask for a sick leave, salary rise, இதெல்லாம் எதுவுமே கேட்காதுல்ல மெஷின். மாஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல பண்ணும்போது the cost of investment for producing a machine is less compared to paying a human being. So if they are paying a human being, you should be more creative. So நீங்க வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங், நீங்க இல்ல ஒரு நியூ டெக்னாலஜி எதை மிஷினால பண்ண முடியாதோ அதை கத்துக்கிட்டு நீங்க போனீங்கன்னா வேலை கிடைக்க போகுது. Sure, ma'am. Sure, ma'am. One more question, ma'am. What do you think, will the online business suffer when the pandemic ends, or it will be accelerate? It will accelerate. ஏன்னா we got habituated first of all. இப்போ வீட்ல உட்கார்ந்து ஸ்விக்கில ஜொமேட்டோல ஆர்டர் பண்ணி பழக்கமானவங்க பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. Sure, ma'am.
that is not that is ease of living. அதாவது அந்த டைம்ல நம்ம வேற ஏதாவது பண்ணலாம் இல்லையா? So we are see இப்ப நான் இங்க உட்கார்ந்து பேசுறேன் அப்படின்னா I can't go travel to US or Singapore or Malaysia நினைச்ச போலாம். But now I'm reaching entire world in a fraction of second. So அந்த ஒரு ஆக்சஸ் இருக்கும்போது அவங்களே யோசிப்பாங்கல்ல, இப்போ ஒரு ஸ்பீக்கரை வந்து நம்ம நேர மலேசியா, சிங்கப்பூர், யூஎஸ்ல எல்லாம் கூப்பிடணும்னா டிராவல் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும்ன்றப்ப ஆன்லைன்லயே வரும்போது so this is a opportunity and this is going to be there forever. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Last question, ma'am. How do you build truly innovative out-of-box ideas? See, the different idea முதல்ல எப்படி வரணும் அப்படின்னா, ஒரு சின்ன குழந்தை, ஒரு 2 வயசு 3 வயசு குழந்தையோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிளியரா இருக்கும், எந்த இன்புட்டுமே இருக்காது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நிறைய அசம்ஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்போம் மைண்ட்ல, நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், யாராவது சொல்றத வச்சு அதெல்லாம் வந்து எரேஸ் பண்ண தெரியணும் புதுசா யோசிக்கும் போது. அதுதான் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ். அதாவது யூசுவலா யோசிக்கிறது இல்லாம வேற மாதிரி யோசிக்கிறது தான் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ். அந்த வேற மாதிரி யோசிக்கணும்னா ஆல்ரெடி நம்ம மைண்ட்ல இருக்குல்ல, அதை வந்து எரேஸ் பண்ண தெரியணும். ஓகே, நான் எதுவுமே மைண்ட்ல வச்சுக்கல, ஃப்ரெஷ்ஷா நான் யோசிக்கிறேன், புதுசான ஒரு பார்வையை உருவாக்கிக்கணும். நம்ம ஒரு விஷயத்த பார்க்கும்போது, ஒரு குழந்தைய எடுத்துக்கோங்களேன், வீட்டுல வந்து இந்த சேர் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அது நேரம் பார்க்காது, சேருக்கு அடியில இறங்கி பார்க்கும், படுத்துட்டு பார்க்கும், இப்படி வளைஞ்சு நெளிஞ்சு, இப்ப தலைகீழ கூட நின்னு பார்க்கும் அது. ஆனா நம்ம வீட்டுல என்ன சொல்லுவோம், இதெல்லாம் பண்ணாத, ஒழுங்கா நேரம் சேர்ல உட்காரு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அங்கதான் கிரியேட்டிவிட்டியை ஸ்டாப் பண்றோம் நம்ம. சோ ஒரு விஷயத்த பல ஆங்கிள் இருந்து பாருங்க, அதுதான் வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு விஷயத்த வந்து பல ஆங்கிள் இருந்து பார்க்கும்போது கிரியேட்டிவிட்டி உருவாகும். உங்களுக்கு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு, ஐடியாஸுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி. Yeah, thank you, ma'am. One more participant is posted, ma'am. Most of the entrepreneurs fails in the startup. Can you share some of your experience to tackle that or to develop that? யாருமே முதல் நாள்ல வின் பண்ணவே மாட்டாங்க. And I have also failed in my ventures. So I have a cloud kitchen actually. I have a millet cloud kitchen. என்னோட பேஷன் அது. ஸோ மில்லட்ஸ் முதல்ல சேல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. எல்லாரும் கேட்பாங்க, மில்லட்ஸா, ஐயோ அது வந்து உடம்பு சரியானது, உங்களுக்கு தான், எனக்கு வேண்டாம் அப்படி இல்ல, எல்டர்ஸுக்கு தான் வேண்டாம் அப்படின்வாங்க. பிகாஸ் ஐ எம் அ பர்சனல் கன்சியூமர் ஆஃப் மில்லட்ஸ். ஐ ஈட் மில்லட்ஸ். ஸோ ஐ நோ வாட் ஆர் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மில்லட்ஸ். ஸோ அந்த மார்க்கெட்ல வந்து அந்த நல்ல இம்ப்ரெஷனை முதல்ல கொண்டு போகணும். இது வந்து உடம்பு சரியானதவங்களுக்கு கிடையாது, இது வந்து நல்ல ஹெல்தியா இருக்கிறவங்க இன்னும் ஹெல்தியா இருக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜை கொண்டு போறது எனக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள். ஸோ எடுத்த உடனே எனக்கு வந்து நிறைய லாஸ் வரும். நமக்கு வந்து நிறைய சமைச்சு வச்சிருப்போம், வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ தட் வில் கோ வேஸ்ட். நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு லாபம் வராது. ஸோ பிரேக் ஈவன் வந்து 3 years ஆகும், ஆக்சுவலா 2 to 3 years ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் லாபம்லாம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னா, இது என்ன தப்பு பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் எதனால வந்து ரீச் ஆகல, கஸ்டமர்ஸ் வந்து வாங்கலைன்னா அவங்க மைண்ட் செட் என்ன இருக்கு, அவங்க என்னவா பாக்குறாங்க, இது அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தேவையில்லையோ, இல்லைன்னா இதோட நன்மைகள் அவங்களுக்கு தெரியலையோ, சரி தெரியலையா அது எப்படி சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி யோசிச்சு ஒரு ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா, யூ வில் ரீச் சக்சஸ். அது நமக்கே தெரியாது எப்போ சக்சஸ் வரும்ட்டு, நமக்கு தெரியாம அதுவே வந்துடும். Yes, ma'am. Exactly. Thank you so much, ma'am, for your passion answering that too in a very clear way. Thank you so much, ma'am. Thank you. A lot of participants are asking, kindly share your PPT for our future reference. All are available in your YouTube. Now it is getting shared, right? Yes, ma'am. YouTube, more than 200 participants are there, ma'am. Anytime so you can yeah, because these things people take and they dump it. They don't even reopen it because அதுதான் human tendency. ஈஸியா அவைலபிளா இருந்ததுன்னா அதை வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்க பார்க்கணும், கத்துக்கணும்னு இருந்தா யூடியூப் இருக்கு, போய் பாருங்க. நான் இருக்கேன், டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ண. இந்த பேப்பர் அண்ட் மெட்டீரியல் இதெல்லாம் PDF எல்லாம் கொண்டு போய் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி மெயில் அப்படியே இருக்கும். இட் வில் நாட் பி ஈவன் ஓபன்ட். கிடைக்கிற வரைக்கும் ஐயோ கிடைக்குமான்னு இருக்கும், கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அதான் வந்துடுச்சு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும். Actually, from starting slide to end slide, each and every images are speaking so many ideas. So that's why we are eagering to get that PPT, ma'am. That's why. இல்ல, எனக்கு வந்து பேஷன், ஆக்சுவலா டிசைனிங் இஸ் மை பேஷன். சோ really it's amazing PPT, for designing really. I'll keep designing. எனக்கு வந்து அது takes time like anything. And my YouTube channel is Dr.Ushaa Eswaran. You can check, somebody is asking.
Yeah, yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Dr.Ushaa Eswaran போட்டிங்கன்னா வரும். ரெட் கலர் சாரில இருப்ப you can. Okay, ma'am. Sure. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your spending your valuable time with us. Now we come to the end of the session. Now I invite Ms. Tenmoli, ma'am, to deliver oath of thanks. Please, ma'am. Good afternoon to all. Saying thank you is more than good manner. It is good spirituality. I consider it is a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed it as a memorable and successful event. First of all, start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a great success. Next, we are grateful to our Secretary, Sri C. Likmichan Jain, and management for providing continuous support for this excellent program. Thank you, sirs. Today, my words are not enough to express the gratitude on behalf of our college. I would like to thank our Honorable Chief Guest, Professor Dr. Ushaa Eswaran, Ma'am, Dean and Professor, Department of ECE, Infant Jesus College of Engineering, Planning Board Member, Tiruvallur University, Vellore, for your presence and such a wonderful motivational speech. Really, we are gained more knowledge in a very short time. Surely, we will implement your ideas in our college, in our life. Thank you so much, ma'am, for your amazing session sharing. I would like to thank our beloved principal, Dr. M. Inbavali ma'am, for her minute-to-minute guidance and support for providing encouragement at every point of time in the organization of this great event. Thank you, ma'am. Next, I would like to thank our PRO, Ms. B. Shaktimala ma'am, for your support, valuable suggestion and guidance to this program. Thank you, ma'am. It's my duty to thank Ms. B. Vasanthi ma'am, Women Entrepreneur Development Cell, Coordinator, Assistant Professor, PG and Research Department of Commerce, Ms. M. Preeti ma'am, ARIA Coordinator, Assistant Professor, PG Department of Computer Application, and other team members of IIC for your valuable contributions, support and guidance in all our effort. Thank you, ma'am. Heartfelt thanks goes out to our HOD, teaching and non-teaching faculties, external participants who always stand by us, making us feel happy with your presence to this wonderful program. Thank you all. I would like to thank our technical team, Mr. Sudhakar, Mr. Dinesh and Mr. Ranjit for the technical support throughout this program. Thank you, sirs. Once again, thank you very much to all who assemble here. Thank you. Thank you so much, ma'am, for thanking all of us. On behalf of our college and MKJC team members from WEDC and IIC, we are so lucky to have such an eminent resource person like you, ma'am. Thank you so much for your presence and spending a valuable time with us. Really, we very much impressed from your session, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, everyone, and all the best. God bless you all. Thank you, ma'am. Dear participants, feedback is posted in the Zoom chat box as well as in YouTube chat box. Kindly fill your feedbacks. Ma'am, shall we end the session, ma'am? Yes, ma'am. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am.